Good evening, students. Today, I'm going to discuss about TGPSC Group 1 Prelims cum Mains classroom program, as well as geography, how to approach the geography subject as a general studies. Okay. So far, many discussions orientations has been going on since 1 week in Civic Center, and this will be the second last one, which is geography. Let's directly go to the topic. Okay. So as a geography, as a general studies, we need to have some basic concepts as well as PYQs analysis to approach this subject. So before that, we need to have some basic idea about the syllabus, followed by references. References means the books we need to refer, and the subject geography. Today's subject is geography. So we need to have them how to approach the geography towards TGPSC prelims and mains as well. Okay, and significance of the geography subject, followed by strategy to excel in geography. That too, particularly TGPSC Group 1 examination. Okay, both prelims and mains. Fine. Just go through this syllabus. This is UPSC syllabus, and this is given as TGPSC syllabus. So here, this one is prelims syllabus given in UPSC, and followed by mains syllabus is they just mentioned only 3 parts as a syllabus in mains: salient features, distribution of key natural resources, as well as important geographical phenomena. So these are 3 main parts. And when it comes to prelims, very vaguely they have given as India and world geography, physical, social, and economic geography of India and world. Okay, fine. When it comes to TGPSC, just check this. They have very vaguely given as UPSC given in UPSC prelims, and world geography, Indian geography, and geography of Telangana. Only Telangana geography is added to the syllabus when compared to UPSC, right? If any doubts from your side, you can raise hand and I can unmute you to talk with you. And continuing with the mains, TGPSC, in TGPSC mains paper 2, section 3, where we can see the syllabus related to geography. Geography, in particular, geography of India and Telangana. So when comparing both these syllabus, we don't have any geography, world geography related topics in mains, right? Just check the topics. There are 5 chapters in TGPSC paper 2, mains paper 2, section 3. 5 topics, 5 chapters. What I mean: India, physical setting. Second one is agriculture and irrigation. And third one is geographical extent of Hyderabad state. Okay. And fourth one is given again specific to Telangana geography, that is agriculture, rain-fed agriculture, and followed by urbanization in Telangana state, and spatio-temporal distribution of urbanization. Okay, this is the main syllabus which is given, but this is the very narrow syllabus when it compared to UPSC syllabus, right? This is very broad one, and this is very narrow one. So when the syllabus is given very broad nature, we can have defined sources, we can have defined parameters to discuss with the class. Okay, but whereas they have very vaguely mentioned, so you need to stick, we have to interpret the syllabus according to the current affairs, according to the events, phenomena, processes, which is popular in geography. In geography, we do have events, phenomena, processes. These three combined together form geography. And the geography, there is a discipline called another prospectus, where we can explore other subjects that is dealing with the geography. Okay, that will be discussing coming slides. So far, just observe the syllabus. Okay, syllabus there are first 2 chapters related to Indian geography, and the last 3 chapters are confined to Telangana geography, right? So much weightage is given to Telangana and Indian geography as well. So you need to have balance approach towards Indian geography and geography of India. Both we need to have balanced approach. Okay, we don't have to give priority to the Telangana geography, or we don't have to give priority to the Indian geography. This is mostly
interlinking chapters only. Okay, mostly in mains, mostly they are interlinking chapters. And with these two syllabus references, we can have some list of topics. But geography as a discipline, as a general studies subject, there is a large scope to deal with it. Okay. Before that, I'm going to talk about the references with respect to geography, only geography, geography as a general studies subject. We do have PYQs of TGPSC as well as UPSC, right? So far, TGPSC, Telangana Public Service Commission conducted 3 Group 1 prelims examination. So we do have numerous topics that can be listed from the PYQs. Okay. I mean to say, here in Civic Center, we do follow reverse engineering technique. Reverse engineering technique is mostly based on PYQs, right? So that is the base for the any subject to deal with. Okay, and we need to have look on UPSC PYQs as well, as most of the syllabus is interlinking and very broad in nature. Okay, and followed by we need to have NCERTs, class 11th and 12th class books. Okay, and followed by GC link. I will coming to the each book NCERT as well as other books mentioned by, and we need to have some Indian geography selected books given by D.R. Kuller as well as Majid Hussain. Only selective topics need to be referred from these books. These are very specific books that are defined that are uh, given in the Indian geography context. Okay, I will be coming to these topics, and as well as you can look at into Civic Center's teaching papers. And this teaching papers is unique concept given by the Team Civic Center, particularly Venkat Chola sir, where we need to define the syllabus based on the PYQs, right? This teaching papers is also based on reverse engineering. So I will be showing that teaching paper, one of the chapter from Civic Center reverse engineering teaching paper. I will be have some glance on that, and followed by you need to have Atlas. Atlas is most important and key element for your references in geography. Okay, you need to have that book as a primary source, and followed by some you need to have some conceptual clarity, right? Only by reading books you may have some gaps between the subjects, some concepts there is a gaps between the subjects. So you need to have some clarity on classes. You need to get some classes, you need to get clarity from the classes, from maybe geography classes given by any institution or particularly Civic Center institution, or you can have access to numerous YouTube channels, particularly this Amit Sen Gupta videos. You can have explanation videos with respect to NCERTs, particularly Indian geography and physical geography. So you need to get clarity from the conceptual clarity from the geography, particularly from the basic books only. Okay. If there is any gap between this, you can take support of classes as well as YouTube, right? Going to the references, we do discuss about the PYQs, right? Just check these questions. These two questions given in TGPSC, right? This was given in 2022 TGPSC Group 1 mains, and this is given in 2023 Group 1 mains, prelims. Sorry, I mean to say prelims. So check this, how to derive syllabus from these two questions. Okay, can you mention any topics from these two questions that is interlinking with the geography? Maybe in physical geography, maybe in Indian geography, maybe in world geography, whatever. Can you identify the topics? What happened to Earth, right? If sun suddenly disappears. So here, hello, sir. Let me check the comment box. Particular section. Okay, I will be discussing that fifth part as well. Okay, this topic is given as Earth and its evolution, right? Evolution or solar system in particular. So we do have topic like so here we do have topic like
Earth evolution, right? And solar system. From this question, okay? And we do have some topics like gravitation force. And what about the any other? Sunlight, right? Sunlight. And the topic is sunlight. So we can derive from this question like sunlight that appears in earth, okay? And then gravitation force with respect to sun and earth. And what about this topic, this question? So mainly talking about earthquake. And is there any other topic that is interlinking with the geography from this question? Any other topic that is interlinking with this question from this question, so that we can derive some basic concepts from the geographic perspective. So we do have 20,000 people have lost their life, right? So kind of disaster management is also interlinking with this question, okay? Disaster management as well as earthquake concept, and some current affairs related question as well they have given. So from these questions, we can derive the topics with respect to geography, that to particularly with the TGPSC's syllabus, okay? So this is the reverse engineering that is going to happening in Civic Center, and that is basis for the teaching papers at Civic Center, okay? Coming to the next topic. So references. So I mean to say, previously I discussed about the references, right? NCERTs and GC Leong and any other references I have given to you, particularly Atlas, right? Atlas. See, check this. This is class 6 NCERT book. This is class 6, this is class 7, and this is 8, this is 9 and 10. These are the 4 books where you need to have some basic about the geography. Only basics about the geography, only basics. I mean to say, there are very limited in content and very limited in terms of conceptual clarity. When it comes to these 4 books, where there is some detailed explanation about the geographical concepts and some basic inputs to the geography approach, okay? So these are the 4 essential books where you need to have while reading geography. In competitive field, we do have some sources for particular subjects, like for Lakshmikant, for polity, Indian polity, we do have Lakshmikant, right? And for modern history, we do have Spectrum. So when it comes to geography, these are the 4 books, 4 elements where you need to rely on. This is compulsory, and you need to have read at least multiple times, maybe 3 times, and you need to make note of it, okay? These are very not non-essential, but you may get some basic idea. But these are essential books you need to depend upon for the geography subject, okay? And coming to next book, this is authored by G.C. Leong, Go-Cheng Leong, Certificate Physical and Human Geography. This is one of the major book to cover your concepts, okay? And this is a older version of that book. So this is also available. If you are encountered with this book, please avoid and try to purchase this one only, okay? Otherwise, you may end up with some updates. This is updated one and this is older edition, right? So if there is any gap between these 4 books, G.C. Leong will be covering that aspect, okay? So you need to integrate these 2 books while reading. These are essential books. These 5 books are essential books to read, to understand, and to revise geography subject, okay? So for any doubts from your side, let me see your comments on chat box. Any doubts, any clarification? I will be coming to the syllabus 5th chapter in a while. So far, any doubts? So we have discussed about the sources, right? So far. So Orient, Black Swan, or Oxford, this is also one of the essential books. So while reading newspaper or while reading NCERT books or G.C. Leong, you need to have this Atlas book in your hand. So it need to be reachable at your desk or preparation desk or study table,
whatever it may be. This is must and compulsory. Okay, this will be in addition to that. In addition to this atlas book, you need to have referred to current affairs newspapers. That may be Indian, The Hindu or Indian Express. Okay, so these 4 books are essential. I will be marking those 4 books. This one is essential. NCERT is also essential, and GC Liang also essential. And finally, Atlas. Without these 4 sources, you may end up with some mess within the geography, as geography is conceptual oriented as well as static. So previously I told you, right, events. Geography is mostly of events, processes, and phenomena. So these four references which I mentioned here is going to explain those 3 aspects of geography. Okay. So in addition to that, you need to have teaching papers given by the Civic Center and selective reading only with respect to Indian geography, and some concepts clarification from classroom programs like Civic Center PCM classes, which is going to start from January 2nd, and some YouTube channels also there where you can get clarified where there is any gaps between the books and concepts within while reading. Okay, fine. So for any doubts, just let me know in the chat box. Otherwise, I will be continuing. So this is how reverse engineering technique is helping to understand the subject, any subject, in particular geography, not only geography, any subject. Reverse engineering technique will reflect our preparation. Okay, fine. Yeah, I will be coming that one only. So reference with respect to Telugu. Telugulo meeku books kavali ani adugutunnaru. I will be explaining that one as well. So when it comes to PYQs, మనకి ఓన్లీ PYQs తెలుగులో TGPSC వరకు మాత్రమే ఉన్నాయి. ఓకే, TGPSC PYQs మాత్రమే మనకి తెలుగులో ఉన్నాయి. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు యూపీఎస్సీ వరకు చాలా వరకు కంపారిజన్ తెలుగులో లేవు. సో దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది సోర్స్ వేర్ వీ క్యాన్ గెట్ ఐడియా. ఓకే, తెలుగులో మాత్రం మనకి TGPSC గ్రూప్ 1 ప్రిలిమ్స్ ఉన్నాయి, యాజ్ వెల్ యాజ్ గ్రూప్ 2 కూడా కొన్ని జనరల్ స్టడీస్ లో ఉన్నాయి మనకి. సో PYQs మనకి ఇది బేస్ అవుతుంది. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్ పర్టికులర్ గా మీకు ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేశాను కదా, క్లాస్ 6th 7th 8th 9th 10th ఈ బుక్స్ చాలా వరకు స్టేట్ సర్వీసెస్ లో మనకి అవైలబుల్ ఉన్నాయి. పర్టికులర్లీ ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ బైలింగ్వెల్ లో బుక్స్ రిలీజ్ చేసింది. అంటే ఒక సైడ్ తెలుగులో ఉంటుంది, ఇంకొక సైడ్ ఇంగ్లీష్ లో ఉంటుంది. సేమ్ పేజ్ లో ఉన్న ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇన్ తెలుగులో ఉంటుంది అండ్ ఇంగ్లీష్ లో కూడా ఉంటుంది. సో ఏపీపీఎస్సీ కాదు, ఏపీ గవర్నమెంట్ రిలీజ్ చేసిన బుక్స్ చాలా వరకు బైలింగ్వెల్ లో ఉన్నాయి. అండ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ కొన్ని బుక్స్ రిలీజ్ చేసింది, బట్ దే ఆర్ నాట్ ఆన్లైన్ విత్ ఎన్సీఆర్టీ. వాళ్ళకి వాళ్ళ ఓన్ అప్రోచ్ ఉంది. ఒకవేళ మీరు రెఫర్ చేయాలంటే SCRT బుక్స్ కూడా రెఫర్ చేయొచ్చు, పర్టికులర్లీ 8th 9th 10th SCRT బుక్స్. ఓకే, కానీ మార్కెట్లో కొన్ని బుక్స్ చాలా వరకు ఉన్నాయి, మనము పేరు మెన్షన్ చేయని అవసరం లేదు. బట్ ఆ బుక్స్ చాలా వరకు మనకి వేగ్ ఐడియా ఇస్తుంది, ఇన్కంప్లీట్ ఐడియా ఇస్తుంది. సో మనం ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేయాలంటే మనకి ఆ బుక్స్ మనకి ఈ క్వశ్చన్స్ అబ్జర్వ్ చేయండి. మనకి ఈ బుక్స్ స్టేట్ సర్వీసెస్ బుక్స్ లో కొన్ని మనకి కొంచెం ఐడియా వస్తుంది, బట్ కొన్ని మార్కెట్లో అవైలబుల్ ఉన్న ప్రైవేట్ ఆథర్ బుక్స్ మాత్రం ఇవి అడ్రస్ చేయి ఈ క్వశ్చన్స్. సో మనకి ఏం కావాలంటే బేసిక్ గా జోగ్రఫీ అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలంటే కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ కావాలి. కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? మనకి ఎన్సీఆర్టీస్ నుంచి వస్తుంది. ఒకవేళ అక్కడి నుంచి కూడా మనకి ఏదైనా గ్యాప్ ఉంది అంటే కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకోవడానికి, సో మనం క్లాస్ రూమ్ ప్రోగ్రామ్ కానీ తీసుకోవచ్చు, లేదంటే యూట్యూబ్ క్లాసెస్ కూడా మనకి హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయి. సో ఈ 2 అప్రోచెస్ అయితే కంపల్సరీ కావాలి. జోగ్రఫీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ అదర్ సబ్జెక్ట్స్, పర్టికులర్లీ పాలిటీ అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటే మనం ఆ పార్ట్ వరకు అండర్స్టాండ్ చేసుకోవచ్చు, రైట్? ఒకవేళ హిస్టరీ అంటే హిస్టరీ చదివితే మనకు అర్థమవుతుంది, సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే మోర్ దెన్ సఫిషియంట్. బట్ జోగ్రఫీ ఎలా అవుతుంది అంటే, లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్. మనకి జోగ్రఫీలో ఏమేమి సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి? పర్టికులర్గా మళ్ళీ వరల్డ్ జోగ్రఫీ ఉంది, ఇండియన్ జోగ్రఫీ ఉంది,
యాజ్ వెల్ యాజ్ మనకి తెలంగాణ జాగ్రఫీ కూడా ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ వరల్డ్ జాగ్రఫీలో మళ్ళీ అగైన్ వీ డూ హ్యావ్ సమ్ టాపిక్స్ లైక్ వరల్డ్ జాగ్రఫీ. సబ్ టాపిక్స్ ఏమొస్తున్నాయి మనకి? జియోమార్ఫాలజీ, అగైన్ మనకి ఇక్కడ ఓషనోగ్రఫీ కూడా వస్తుంది. అండ్ ఫాలోడ్ బై ఇంకేం టాపిక్ వస్తుంది మనకి? క్లైమేటాలజీ, రైట్? ఇంకా ఫోర్త్ టాపిక్ కూడా ఉంది, బయోజియోగ్రఫీ, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ ఎకాలజీ. ఓకే, సో ఈ 4 టాపిక్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ 4 వరల్డ్ జియోగ్రఫీలో ఏమైతే 4 టాపిక్స్ మెన్షన్ చేస్తానో, జియోమార్ఫాలజీ, ఓషనోగ్రఫీ, క్లైమేటాలజీ అండ్ బయోజియోగ్రఫీ. సో ఇది మనకి బేస్ అవుతుంది. ఈ టాపిక్ మనము అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నామంటే ఈ 2 టాపిక్స్ వాట్ ఎవర్ ద క్వశ్చన్ మనకి ఇచ్చినా కూడా ఇంటర్ప్రిట్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఇంటర్లింకింగ్ చేసుకోవడానికి ఇక్కడ ఎక్కువ స్కోప్ ఉంటుంది. జాగ్రఫీ, వరల్డ్ జాగ్రఫీ అర్థం చేసుకున్నామంటే ఇండియన్ జాగ్రఫీ 50% మనకి 40 to 50% అండర్స్టాండ్ చేసుకోవచ్చు ఈజీగా. అంటే ఇక్కడ కాన్సెప్ట్స్ ఇక్కడ మనకి మిస్ అయిందంటే, వరల్డ్ జాగ్రఫీ కంటెక్స్ట్ లో కాన్సెప్ట్స్ ఎక్కడైనా మిస్ అయిందంటే నెక్స్ట్ 2 చాప్టర్స్ లో కూడా మనం స్ట్రగుల్ అవడానికి చాలా హై స్కోప్ ఉంది. సో ఈ 4 టాపిక్స్ లో మనం ఈ 4 చాప్టర్స్ లో కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ ఎక్కడ కూడా మిస్ చేయకూడదు. సో ఎందుకంటే ఇక్కడ వరల్డ్ జియోగ్రఫీలో మనకి జియోమార్ఫాలజీ ఉంది కదా, ఇక్కడ మనకి ఎర్త్ క్వైక్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఎర్త్ క్వైక్ వచ్చేసి వన్ ఆఫ్ ది ఈవెంట్, అంటే సడన్ గా జరుగుతుంది కదా. మేబీ క్లౌడ్ బ్రస్ట్ అని కూడా ఒకటి ఉంది. సో రీసెంట్ గా మనకి కేరళ ల్యాండ్ స్లైడ్ జరిగింది కదా. ల్యాండ్ స్లైడ్స్ ఎందుకు జరిగింది? అక్కడ హెవీ రైన్ రావడం వల్ల. వన్ ఆఫ్ ది రీజన్ ఇస్ క్లౌడ్ బస్ట్. ఓకే, సో ఇటువంటి ఈవెంట్స్ అర్థం చేసుకోవాలంటే యూ నీడ్ టు హ్యావ్ exposure to the geomorphological phenomena, given that ఆ సాయిల్ నేచర్ ఎలా ఉందో తెలుసుకోవాలి. అది రిజిడ్ గా ఉందా, సెడిమెంటరీ రాక్ టైప్ ఉందా. సో కంప్లీట్ గా ఇక్కడ మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటేనే జియోమార్ఫాలజీ, మనం ఇండియన్ జియోగ్రఫీలో ఫిజియోలాజికల్ డివిజన్స్ తెలుసుకోవచ్చు. అంటే పర్టికులర్లీ హిమాలయాస్ సెడిమెంటరీ టైప్. సో అక్కడ మనకి క్లౌడ్ బస్ట్ పాసిబిలిటీ ఉండొచ్చు. ఒకవేళ క్లౌడ్ బస్ట్ వచ్చిందంటే మనకి గ్లేసియల్ క్లౌడ్ బస్ట్ కూడా పాసిబిలిటీ ఉంది. రీసెంట్ గా మనకి ఉత్తరాఖండ్ లో జరిగింది, అలాగే అదర్ ఈవెంట్స్ కూడా ఉన్నాయి మనకి ఎగ్జాంపుల్స్. సో ఇక్కడ వరల్డ్ జియోగ్రఫీ ఈజ్ ద బేసిస్ ఫర్ ది అవర్ టీజీపీఎస్సీ గ్రూప్ 1 జియోగ్రఫీ సిలబస్. ఓకే, సో కాన్సెప్ట్స్ లేకుండా మనము నెక్స్ట్ టాపిక్ అని ఎక్కడ కూడా మనము ఇంటర్లింకింగ్ చేసుకున్నాం. సో కాన్సెప్ట్స్ దట్ మచ్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ వైల్ రీడింగ్ జియోగ్రఫీ, పర్టికులర్లీ జనరల్ స్టడీస్ జియోగ్రఫీ. ఓకే, సో ఏది కూడా మనము రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ టెక్నిక్ లో వెళ్ళిపోయామంటే బేసిక్గా ఆ టాపిక్ ఈజీగా మనము డీకోడ్ చేయగలం అండ్ ఆన్సర్కి ఈజీగా అరైవ్ చేయగలం. ఓకే, ఫైన్. ఎనీ డౌట్స్ ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్? ఓకే, నేను ఐ థింక్ ఐ హ్యావ్ లెఫ్ట్ ఎక్కడంటే నేను తెలుగు సోర్సెస్ చెప్పడానికి ట్రై చేస్తున్నాను కదా. సో ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్ అయితే ఇక్కడ మనకి ఇంగ్లీష్లో ఉన్నాయి మోస్ట్లీ. ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్ మోస్ట్లీ ఇంగ్లీష్లో ఉన్నాయి, బట్ 6th to 10th బుక్స్ మాత్రం మనకి ఎస్సీఆర్టీ బుక్స్ అయితే అవైలబుల్ ఉన్నాయి. ఎస్సీఆర్టీ బుక్స్. సో ఇక్కడ మనకి బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ అయితే వస్తాయి. సో దాని తర్వాత బేసిక్ కాన్సెప్ట్ నుంచి మనం యూట్యూబ్ హెల్ప్ తీసుకోవచ్చు, లేదంటే క్లాస్ రూమ్ ప్రోగ్రామ్ కూడా హెల్ప్ తీసుకోవచ్చు. ఓకే, సో కాన్సెప్చువల్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ అయితే వస్తుంది ఇక్కడ. బట్ దాంతోపాటు మీరు యూట్యూబ్ హెల్ప్ తీసుకోవాలి అండ్ క్లాసెస్ హెల్ప్ కూడా తీసుకోవాలి. అండ్ క్లాసెస్ ఎందుకు నేను ఎంకరేజ్ చేయట్లేదు అంటే, అక్కడ ఎక్కడ కూడా మనకి ఆర్గనైజ్డ్ గా కాన్సెప్చువల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది అయితే ఉండదు. అంటే అన్ని పార్ట్స్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. సో మనము ఇంటర్లింకింగ్ చేసుకోవడానికి ఎక్కువ స్కోప్ ఉంది, డీవియేషన్ అవడానికి ఎక్కువ స్కోప్ ఉంటుంది యూట్యూబ్లో చూసామంటే క్లాసెస్. బట్ ఒక కంప్లీట్ ప్రోగ్రామ్ తీసుకున్నామంటే కాన్సెప్చువల్ బిల్డింగ్ వస్తుంది. ఫస్ట్ వరల్డ్ జియోగ్రఫీలో మనకి జియోమార్ఫాలజికల్ ప్రాసెసెస్ ఏమేమి ఉన్నాయి, దాని తర్వాత ఈవెంట్స్ ఎలా అక్కర్ అవుతున్నాయి, అండ్ దీనికి పైన ఏ ఫినామినాన్ బేసిస్ మీద ఇవి ఉన్నాయి. సో ఈ 3 ఈవెంట్స్ మనకి కావాలంటే, కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ కావాలంటే కైండ్ ఆఫ్ క్లాస్ రూమ్ ప్రోగ్రామ్ కానీ తీసుకోవాలి, లేదంటే
ఎస్సీఆర్టీ బుక్స్, స్టేట్ బుక్స్ అయినా చదవాల్సి వస్తుంది. ఓకే. అండ్ న్యూస్ పేపర్ ఆఫ్ కోర్స్ మీరు డిపెండ్ అవ్వచ్చు. ఇక్కడ తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్స్ పర్టికులర్గా పీవైక్యూస్తో పాటు న్యూస్ పేపర్ మీద కూడా డిపెండ్ అవ్వండి. న్యూస్ పేపర్ ఎందుకు డిపెండ్ అవ్వమంటున్నానంటే కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ అక్కడ కూడా మనకి ఇప్పుడు రీసెంట్గా ఈనాడులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉన్నారు. గ్లేషియల్ అవుట్ బస్ట్ అనే క్లౌడ్ బస్ట్ ఎలా జరిగిందని చెప్పేసి, సో కైండ్ ఆఫ్ ఫిగర్స్తో వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. సో అటువంటి అప్రోచ్ మనం వచ్చినప్పుడు న్యూస్ పేపర్ కంప్లీట్గా నోట్ చేసుకోవాలి. మన నోట్స్, మన ఓన్ నోట్స్ ఉంటే తెలుగులో చాలా వరకు మన నోట్స్ మనకి చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. సో పర్టికులర్లీ తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్స్ మాత్రం వాళ్ళ నోట్స్ వాళ్ళ ఓన్ యూనిక్గా ఉంటే బెటర్గా ఉంటుంది. ఓకే. అండ్ అట్లాస్ చూస్తే మనకు అర్థమైపోతుంది, దెర్ ఇస్ నో ఇష్యూ అట్ ఆల్. బట్ ఈ బుక్ అయితే మనకి ఇంగ్లీష్లో లేదు. జీసీ లియాంగ్ కానీ అండ్ ఇండియన్ జోగ్రఫీ గివెన్ బై డిఆర్ కుల్లర్ అండ్ మజీద్ హుసేన్. ఇంగ్లీష్లో లేదు అవి బుక్స్, బట్ మనకు ఓన్లీ ఉన్న సోర్సెస్ ఎస్సీఆర్టీ బుక్స్, లేదు అంటే సమ్ ప్రైవేట్ ఆథర్స్. సో ప్రైవేట్ ఆథర్స్ నుంచి ఎక్కువ ఎంకరేజ్ చేయట్లేదు. రాదర్ దాన్ గివింగ్ క్లారిటీ, దే మే గివ్ కన్ఫ్యూజన్ మోర్ దెన్ క్లారిటీ, రైట్? ఫైన్, ఐ విల్ బి కంటిన్యూయింగ్ ద క్లాస్. ఇంకేమైనా సోర్సెస్ కావాలంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు తెలుగు మీడియం పర్సనల్గా నేను డిస్కస్ చేస్తాను. ఓకే, ఫైన్, ఇది కూడా క్లోజ్ చేశాను. అండ్ అప్రోచ్ టు ద జాగ్రఫీ. సో ఈ టాపిక్లో జాగ్రఫీ యాజ్ ఏ జనరల్ స్టడీస్, జాగ్రఫీ ఎంత డీప్గా చదవచ్చు అంటే లైక్ జాగ్రఫీ నుంచి మనం వేరే వేరే సబ్జెక్ట్స్ కూడా వెళ్ళొచ్చు. లైక్ జాగ్రఫీ నుంచి జియాలజీకి వెళ్ళొచ్చు, జాగ్రఫీ నుంచి మనం ఎకానమీకి వెళ్ళొచ్చు, జాగ్రఫీ నుంచి ఇంకో సోషియో ఎకనామిక్ ఇష్యూస్ కూడా వెళ్ళిపోవచ్చు, జాగ్రఫీ నుంచి హిస్టరీ కూడా వెళ్ళొచ్చు. సో అంత డెప్త్ అవసరం లేదు మనకి. జాగ్రఫీ ఒక ఇంటర్లింక్ చేసుకోవడానికి మనకి హెల్ప్ అవుతుంది టీజీపీఎస్సీ ప్రిపేర్ అవుతున్నప్పుడు. ఓకే, సో జాగ్రఫీ while reading you need to have exposure to the basic concepts of other relevant subjects, particularly economy. Polity is not required, but population is required. Okay, population, that is demographics particularly. Okay, and towards there are other sectors where we can have geography as a discipline, that is particularly service sector, maybe industries, maybe agriculture sector. Okay, sectorial approach to the geography also one of the important aspect. Okay, recently మనకి టీజీపీఎస్సీ గ్రూప్ 1 మెయిన్స్లో కమాండ్ ఏరియా డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ మీద ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు. దాంతోపాటు మనకి ఇంకో క్వశ్చన్ కూడా అడిగారు, ఏది డ్రాట్ పోన్ కాదు, రెయిన్ఫెడ్ అగ్రికల్చర్ మీద అడిగారు. రెయిన్ఫెడ్ అగ్రికల్చర్ ఎందుకు అడిగారు? ఫస్ట్ టైం అది మనకి మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు కదా టీజీపీఎస్సీ గ్రూప్ 1 మెయిన్స్లో. అండ్ రెయిన్ఫెడ్ అగ్రికల్చర్ ఎందుకు అడిగారు పర్టికులర్గా? అది తెలంగాణ కంటెక్స్ట్లో ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి అడిగారు. సో మనకి పేపర్ సోఫా వీ డూ హ్యావ్ ఓన్లీ 1 మెయిన్స్ కండక్టెడ్ బై ద టీజీపీఎస్సీ ఆఫ్టర్ బైఫర్కేషన్, ఆఫ్టర్ డివిజన్, ఆఫ్టర్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ న్యూ స్టేట్. ఓకే, ఇక్కడ ఏమవుతుంది, మనకి వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ మాత్రమే అడగడానికి స్కోప్ ఉంది. అండ్ బై గోయింగ్ త్రూ నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ we do have some deeper concepts. So ikkada basics anedi basic conceptual clarity is very much important when it comes to mains as well as prelims as well. Endukante prelims lo manam concepts nerchukuntam, that will be applicable to the mains as well, right? Fine. And approach towards geography. So ippadi varaku nenu meeku konni hints enchukunటూ వచ్చాను. లైక్ జాగ్రఫీగానే చూడాలి, అది మళ్ళీ ఒక ఆప్షనల్ లెవెల్లో వెళ్ళకూడదు, రైట్? అండ్ how to read NCERTs and GC Leon. I will be discussing that one as well, and make use of diagrams, maps to understand geography. So geography observe cheste NCERT books particularly manaki every chapter we do have at least 5 to 10 maps or figures or diagrams. So learning through these maps, diagrams or figures, we can get clarity, conceptual clarity as well, right? So in geography these are very much helpful while preparation, very much helpful, that to get clarity on concepts. Concepts, right? అండ్ దాంతోపాటు మనకి ఈ ఫిగర్ అర్థమైందంటే, లైక్ ఈ ఫిగర్ మీరు మైండ్లో పెట్టుకున్నారంటే జస్ట్ మీ దగ్గర కంటెంట్ ఏమీ అవసరం లేదు. ట్రస్ట్ మీ, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సమ్ ఫిగర్ ఇన్ యువర్ మైండ్, యూ డోంట్ నీడ్ ఎనీ అదర్ కంటెంట్ ఆర్ కాన్సెప్ట్. యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ జనరేట్ దట్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్. ఓకే, ఆ ఫిగర్ బేస్ చేసుకొని మీరు
డైరెక్ట్ ఆ టాపిక్ మొత్తం ఆన్సర్ మొత్తం మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు. సో దట్ మచ్ పవర్ఫుల్ ఈజ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు మ్యాప్స్, డయాగ్రామ్స్, ఫిగర్స్ ఇన్ జోగ్రఫీ. ఓకే, అండ్ మేకింగ్ నోట్స్. పర్టికులర్గా ఇక్కడ నోట్స్ ఎందుకు చెప్తున్నాను, మన దగ్గర మల్టిపుల్ సోర్సెస్ ఉన్నాయి. ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్ ఉన్నాయి, ఫాలోడ్ బై జీసీ లియాంగ్ ఉంది, అండ్ సెలెక్టెడ్ రీడింగ్ బై మాజిద్ హుసేన్ లేదంటే డిఆర్ కుల్లర్. సో ఇక్కడ నుంచి మనం అన్ని అగ్రిగేట్ చేసుకోవాలి, కాన్సెప్ట్స్ బిల్డ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం వన్ బై వన్. సో ఫ్రమ్ దేర్ we need to have one common notes where we are going to refer, read, revise and remember. So మన ఓన్ నోట్స్ ఉందంటే మనకి విత్ ఇన్ షార్ట్ టైమ్ వీ కెన్ రివైజ్ ఎంటైర్ జాగ్రఫీ. ట్రస్ట్ మీ, 1 డేలో మనము ఎంటైర్ జాగ్రఫీ సిలబస్ పేపర్ 2 ఇన్ టీజీపీఎస్ మీన్స్ పేపర్ 2 సెక్షన్ 3లో మనం జాగ్రఫీ సిలబస్ ఎంత అయితే ఉందో అది 1 డేలో రివిజన్ చేసుకోవచ్చు బేస్డ్ ఆన్ అవర్ ఓన్ నోట్స్. ఓకే, and with the help of diagrams as well, right? And finally we do have answer writing practice. Answer writing practice, enduku idi answer writing practice important? Can anyone tell me about why answer writing is important? Can I see some comments in chat box related to answer writing? Why it is important? I will be discussing in depth about answer writing practice as well. కొంచెం మీకు అప్రోచ్ ఇస్తాను, మెయిన్స్ ఆన్సర్ ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలి అండ్ మెయిన్స్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అనేది కూడా ఇప్పుడు డిస్కస్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో మనకి బేసిక్గా ఆన్సర్ రైటింగ్, రైట్? ఆన్సర్ రైటింగ్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ, ఎందుకు ఇంపార్టెంట్? ఎవరైనా చాట్ బాక్స్లో మెన్షన్ చేయగలరా, ఆర్ ఎనీవన్ ఫ్రమ్ క్లాస్ రూమ్? ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ ఆన్సర్ రైటింగ్? ఓకే, సో ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి మెరిట్ బేస్డ్ కదా, మెరిట్ బేస్డ్ దేని మీద? ఓన్లీ మెయిన్స్ మీదే. స్టూడెంట్స్ ఎంతమంది కూడా ప్రిలిమ్స్లో ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తూ ఉంటారు, ఎందుకు? ప్రిలిమ్స్ గెట్ అని అయితే చాలు, మెయిన్స్ మనం చేయొచ్చు అని. బట్ మెయిన్స్కి ఎంత టైం ఉంటుంది? హార్డ్లీ 90 days 100 days. కానీ మెయిన్స్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే మనకి ఈ మార్క్స్ బేస్ చేసుకుని మన సర్వీస్ అలాట్ అవుతుంది. అండ్ టీజీపీఎస్సీ ఫర్ కంటి ఇన్ఫర్మేషన్, టీజీపీఎస్సీ సో ఫార్ ఇంటర్వ్యూ అయితే లేదు, ఓన్లీ ప్రిలిమ్స్ మెయిన్సే ఉంటుంది. అండ్ మెయిన్స్ మార్క్స్ మాత్రమే మన సర్వీస్ డిసైడ్ చేస్తుంది. సో మనకి మెయిన్స్లో మార్క్స్ ఎంత వస్తే అంతనే మనకి దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనకి సర్వీస్ వస్తుంది. సో సపోజ్ జోగ్రఫీ కదా, జోగ్రఫీలో మనకి ఈచ్ సెక్షన్కి 50 మార్క్స్ ఉంటాయి కదా, 50 మార్క్స్ గివెన్ టు జోగ్రఫీ, 50 మార్క్స్ వెయిటేజ్ ఇచ్చారు. అండ్ 50 మార్క్స్లో మనకి మన సర్వీస్ కూడా చేంజ్ అవ్వచ్చు, లేదంటే సర్వీస్ కూడా రాకపోవచ్చు, లేదంటే మనకి 1:2లోనే మనము 1:2లో ఎవరైతే వెరిఫికేషన్ లిస్ట్లో ఉన్నారో అక్కడే, అంటే లైక్ మనకి స్కోర్ ప్రాపర్గా రాకపోతే ఈ 50 మార్క్స్ కూడా మనకి హర్డిల్ అవుతుంది, రైట్? అండ్ ఎనీ అదర్ కాన్సెప్ట్స్ అండ్ మ్యాప్స్ కానీ డయాగ్రామ్స్ కానీ. సో ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ది ఫ్యాక్టర్ టు ఎక్సెల్ ఇన్ ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్. ఓకే, సో దిస్ మస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈస్ గివెన్ టు ఆన్సర్ రైటింగ్. సో ఆన్సర్ రైటింగ్ నథింగ్ బట్ మీ నోట్స్, మీ నోట్స్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు, దాన్ని కన్సల్ట్ చేయొచ్చు, దాన్ని ప్రెజెంట్ చేయొచ్చు. బట్ ఆన్సర్ రైటింగ్ అనేది నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు, ఎందుకంటే అక్కడ మనకి వీ డూ హ్యావ్ particularly 50 marks weightage given to the geography subject, right? We'll be continuing. So answer writing kuda one of the most important aspect to deal with. To deal with TGPSC mains. Okay, fine. Continuing. Geography as a general study subject. ఇక్కడ చూడండి మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుంది, జియోమార్ఫాలజీ. సో జాగ్రఫీ ఎన్ని సెక్షన్స్లో ఎన్ని సబ్జెక్ట్స్లో ఇంటర్లింక్ చేసుకోవచ్చు. జూ జాగ్రఫీ, ఫైటో జాగ్రఫీ, సాయిల్ జాగ్రఫీ అండ్ ఓషనోగ్రఫీ. సో ఇక్కడ ఒక్కొక్క ప్రాసెస్లో మనకి జాగ్రఫీ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుంది. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు జాగ్రఫీ యాజ్ ఎ జనరల్ స్టడీ సబ్జెక్ట్, జాగ్రఫీ యాజ్ ఎ జనరల్ స్టడీ సబ్జెక్ట్ ఆల్రెడీ మీకు డిస్కస్ చేశాను కదా. Geography as a general study subject,
మనం వరల్డ్ జోగ్రఫీ వరకు కవర్ చేస్తాం. World geography, then including Indian geography. So this been discussed with you previously. And Telangana geography. మళ్ళీ ఇందులో సబ్సెక్షన్స్ కూడా మీకు ఆల్రెడీ ఇంటిమేట్ చేశాను ఇన్ మై ప్రీవియస్ స్లైడ్స్. సో ఆ 3-4 టాపిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వరల్డ్ జియోగ్రఫీలో అంతవరకు కన్ఫైన్ అయితే మోర్ దెన్ సఫిషియంట్. అండ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఇండియన్ జియోగ్రఫీ పార్ట్, ఇండియన్ జియోగ్రఫీలో మనకి మేజర్గా ఏమొస్తున్నాయి? వరల్డ్ జియోగ్రఫీ ఏమేమి ఉన్నాయి? జియోమార్ఫాలజీ, ఓషనోగ్రఫీ, క్లైమేటాలజీ అండ్ బయోజియోగ్రఫీ. సో ఈ 4 చాప్టర్స్ ని మళ్ళీ మనకి సబ్ టాపిక్స్ గా డివైడ్ చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది? ఫిజియోగ్రఫిక్ డివిజన్స్ ఆఫ్ ఇండియా. దెన్ ఫాలోడ్ బై క్లైమేట్ సిస్టమ్. లైక్ క్లైమేట్ అనే బదులు లైక్ రివర్ సిస్టమ్ చెప్పొచ్చు, ఫాలోడ్ బై క్లైమేట్ సిస్టమ్. రివర్ సిస్టమ్ అనొచ్చు, లేదంటే డ్రైనేజ్ కూడా అనొచ్చు, డ్రైనేజ్ సిస్టమ్. సో ఈ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ మళ్ళీ పర్టికులర్ గా చూస్తే తెలంగాణ కాంటెక్స్ట్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది. ఇక్కడ మనకి ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి మనకి, కాళేశ్వరం కానీ వాట్ ఎవర్ ద ప్రాజెక్ట్స్. సో అక్కడి నుంచి కూడా క్వశ్చన్ అడిగారు. వీ డూ హ్యావ్ సమ్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ కాళేశ్వరం ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ అవర్ టీజీపీఎస్సీ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, అండ్ ఈ టాపిక్ కూడా మనం ఇంటర్లింక్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ, ఫిజియోగ్రాఫిక్ డివిజన్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు తెలంగాణ. సో మనకి క్లైమాటిక్ రీజన్స్ ఆఫ్ తెలంగాణ అని ఉన్నాయి మనకి. సో మనకి అవుట్లుక్ లో చాలా వరకు ఆ క్లైమాటిక్ రీజన్స్ అడిగారు, ఆగ్రో క్లైమాటిక్ రీజన్స్. దాంతోపాటు డివిజన్స్, 3 డివిజన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో తెలంగాణలో అవి కూడా డిస్కస్ చేశారు. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ మనకి ఇక్కడ ఇంకేం టాపిక్స్ ఉన్నాయి? క్లైమేట్ చెప్పొచ్చు, దాంతోపాటు వాట్ ఎవర్ ద టాపిక్స్ ఇక్కడ మనకి వరల్డ్ జియోగ్రఫీలో వస్తున్నాయి అక్కడ కూడా మనకి ఇక్కడ మోస్ట్లీ అదే టాపిక్స్ వస్తాయి, బట్ విత్ డిఫరెంట్ నేమ్స్. ఓకే, ఇక్కడ అగ్రికల్చర్ ఫాలోడ్ బై natural resources, followed by industries and settlements. Settlements particular గా మనకి తెలంగాణలో అర్బనైజేషన్ మీద ఎక్కువ స్ట్రెస్ చేస్తున్నారు. సెటిల్మెంట్స్ ఇక్కడ కూడా మనకి ఎక్కువ స్ట్రెస్ చేస్తున్న ఏరియా. సో ఇక్కడ స్ట్రెస్ చేస్తున్న ఏరియాస్ ఏమేమి మనకి? రిసోర్సెస్. మళ్ళీ ఒకసారి సిలబస్ కి బ్యాక్ వెళ్ళిపోదాం, ఒకసారి చూద్దాం అక్కడ ఏమేమి సోర్సెస్ ఇచ్చారు. అండ్ అర్బనైజేషన్, అండ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ డెమోగ్రఫిక్ పర్టికులర్లీ పాపులేషన్ జియోగ్రఫీ చెప్పవచ్చు. ఓకే, ఒకసారి సిలబస్ చూద్దాం. బేసిక్ గా ఇండియన్ జియోగ్రఫీలో ఏమేమి టాపిక్స్ వస్తున్నాయి అవి కూడా మనకి, ఇవి మేజర్ గా ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ లో మనకి రిఫ్లెక్ట్ అయిన తెలంగాణ జియోగ్రఫీ నుంచి క్వశ్చన్స్. ఓకే, ఒకసారి క్వశ్చన్స్ కూడా చూద్దాం. బట్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు దట్ లెట్ మీ చెక్ ద సిలబస్ ఆఫ్ తెలంగాణ జియోగ్రఫీ. ఓకే, please observe the syllabus given in Telangana geography mains in particular. Okay, go through the syllabus. Syllabus చూస్తే mostly first 2 topics Indian geography context లో ఉంది, and the last 3 topics given in geography with respect to Telangana. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి తెలంగాణ జియోగ్రఫీ ఒకసారి చూడండి, అబ్జర్వ్ చేయండి. మోస్ట్లీ ఫిజికల్ జియోగ్రఫీ ఇక్కడ మనకి కవర్ అవుతుంది, అండ్ పర్టికులర్ టు హైదరాబాద్ అండ్ తెలంగాణ. ఓకే, ఫిజికల్ సెట్టింగ్, రిలీఫ్, క్లైమేట్, రివర్స్, సాయిల్స్, ఫారెస్ట్,
అండ్ రీసెంట్గా మనకి ఇండియన్ ఫారెస్ట్ సర్వే నుంచి ఒక రిపోర్ట్ కూడా వచ్చింది, అండ్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హెల్ప్, మనకి చాలా వరకు హెల్ప్ అవుతుంది ఇక్కడ ఫారెస్ట్ కవర్ అనేది. సో రీసెంట్గా అది మనకి రిపోర్ట్లో ఉంది. ఓకే, 2023 రిపోర్ట్ వచ్చింది. సో ఫారెస్ట్ సర్వే బయాన్యువల్గా రిలీజ్ అవుతుంటుంది. సో 2021 ఉంది అండ్ 2023 కూడా ఉంది. సో దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు వన్ ఆఫ్ ది రిసోర్స్ ఫర్ ది తెలంగాణ జియోగ్రఫీ. సో ఇక్కడ స్టేట్ స్పెసిఫిక్ కూడా మనకి ఆ రిపోర్ట్లో ఉంటుంది, అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఓకే, అండ్ వాట్ అబౌట్ ది వైల్డ్ లైఫ్ అండ్ ది డిస్ట్రిబ్యూషన్, కన్జర్వేషన్ ఎఫర్ట్స్. కన్జర్వేషన్ ఎఫర్ట్స్ అంటే మనకి ఏమవుతున్నాయి? ఆమ్రాబాద్ టైగర్ రిజర్వ్ ఉందా? ఓకే, ఇంకా ఏమైనా మనకి కన్జర్వేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయా? సో జస్ట్ లిస్ట్ అవుట్ దట్ థింగ్. ఓకే, ఇప్పటి వరకు మనకి ఓన్లీ 1 మైన్స్ హ్యాస్ బీన్ కండక్టెడ్ బై ద టీజీపీఎస్సీ, అండ్ మోస్ట్లీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ మనం లిస్ట్ డౌన్ చేసామంటే బేస్డ్ ఆన్ ద పీవైక్యూస్ వీ కెన్ హ్యావ్ సమ్ గెస్ట్ క్వశ్చన్స్ బేస్డ్ ఆన్ ది సిలబస్. ఓకే, ఇప్పటి వరకు ఓన్లీ లిమిటెడ్ క్వశ్చన్స్ అడిగారు, ఓన్లీ 5 to 6 క్వశ్చన్స్ మనకి కవర్ చేశారు మొత్తం ఎంటైర్ సిలబస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు జోగ్రఫీ, తెలంగాణ జోగ్రఫీ ఇన్ పర్టికులర్. ఓకే, సో రిమైనింగ్ టాపిక్స్ కూడా మనం గెస్ట్ చేయొచ్చు బేస్డ్ ఆన్ వాట్? ఎవరైనా చెప్పగలరా? బేస్డ్ ఆన్ వాట్ మనం క్వశ్చన్స్ గెస్ట్ చేయొచ్చు అని చెప్పి నేను అంటున్నాను. విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇండియా ఆర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు తెలంగాణ, బేస్డ్ ఆన్ విచ్ సోర్స్? ఎవరైనా చెప్పగలరా? బేస్డ్ ఆన్ విచ్ సోర్స్? సో నేను ఇంతవరకు ప్రైమరీ రెఫరెన్సెస్లో ప్రైమరీ సోర్స్లో అది ఇవ్వలేదు. ఇప్పుడు మీ నుంచి అది నేను ఐ నీడ్ టు గెట్ దట్ సోర్స్ ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్. ఓకే, ఓకే, ఐ హ్యావ్ గాట్ సమ్ 3 టాపిక్స్. కరెంట్ అఫైర్స్, ఎగ్జాక్ట్లీ. కరెంట్ అఫైర్స్ ఎందుకు పర్టికులర్గా కరెంట్ అఫైర్స్? కరెంట్ అఫైర్స్లో మనకి ఈవెంట్స్ కానీ ఫినామినా కానీ తెలుస్తూ ఉంటుంది. లైక్ ఫినామినా అంటే మనకి ఎల్నినో ఫినామినా ఉంది. ఎల్నినో ఫినామినా హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు అఫెక్ట్ తెలంగాణ అగ్రికల్చర్. ఓకే, లేదు అంటే ఎల్నినో ఫినామినా మనకి అగ్రికల్చర్ మీద ఎలా ఇంపాక్ట్ అవుతుంది ఇన్ ఇండియన్ కాంటెక్స్ట్. సో ఆ న్యూస్ పేపర్ నుంచి మనకి editorials, whatever they are going to give us in terms of editorials or news, so that is going to help us in the preparation, during our preparation, right? So newspaper, atlas and primary sources which I have mentioned, this will be the deciding factor any student. సో మీ ప్రిపరేషన్ ఈ రోజు నుంచి మీరు ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేస్తే ఈ 3 సోర్సెస్ పర్టికులర్ జాగ్రఫీ రెఫర్ చేయాలని చూస్తే వాట్ ఎవర్ న్యూస్ పేపర్ అనేది ఇస్ గోయింగ్ టు చేంజ్ యువర్ ఫేట్ వైల్ ప్రిపేరింగ్. సో ఈవెన్ మెయిన్స్ ఒకవేళ మీరు 1 week ముందు మెయిన్స్ ఉందన్న కూడా యూ నీడ్ టు రీడ్ న్యూస్ పేపర్ అట్లీస్ట్ 15 minutes. ఎక్కడ కూడా బ్రేక్ తీసుకోవద్దు న్యూస్ పేపర్ నుంచి ఇన్ పర్టికులర్, రైట్? సో అక్కడ నుంచి మనకి ఎస్ఎస్ కూడా రావచ్చు. సో న్యూస్ పేపర్ నెగ్లెక్ట్ చేసామంటే వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు లిస్ట్, we are not going to see our name in the merit list, right? So newspaper is that much important, and you need to give first priority to the newspaper while preparing any mains examination. That may be UPSC mains examination, TGPSC, or any other object oriented kuda you need to have exposure to the news. Okay, fine. And ఎవరైతే newspaper mention చేశారో you need to have exposure to the approach to the exam, it seems, right? కమింగ్ టు ది అదర్ టాపిక్స్, మినరల్స్ అండ్ ఎనర్జీ రిసోర్సెస్. మనకి తెలంగాణలో ఇప్పటి వరకు క్వశ్చన్ ఒకసారి పీవైక్యూస్ రెఫర్ చేసి ఉంటే, ఐ మీన్ టీజీపీఎస్సీ మెయిన్స్ జియోగ్రఫిక్ క్వశ్చన్స్ ఒకసారి రెఫర్ చేస్తే మనకి ఇంతవరకు కోల్ గురించి అడగలేదు, రైట్? కోల్ గురించి అడగలేదు. బట్ కోల్ ఎందుకు మనకి ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది? వన్ ఆఫ్ ది మేజర్ రిసోర్స్, రైట్, ఫర్ తెలంగాణ. కోల్, ఐరన్ ఓర్ ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయా తెలంగాణలో? కెన్ ఐ సీ యువర్ ఆన్సర్ ఇన్ చాట్ బాక్స్ ఆర్ ఎనీవన్ ఫ్రమ్ క్లాస్ రూమ్? లైమ్స్టోన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, thermal hydro power projects. So one of the question is given in the context of hydro power projects మీద కూడా మనకు క్వశ్చన్ వచ్చింది రీసెంట్ geography questions. ఓకే, అండ్ వాట్ అబౌట్ ద ఇండియా అగ్రికల్చర్ ఇన్ తెలంగాణ? అగ్రికల్చర్ ఈ క్వశ్చన్ అడిగేసారు ఆల్రెడీ. డ్రై ల్యాండ్ అగ్రికల్చర్ ఆర్ రెయిన్ ఫెడ్ అగ్రికల్చర్ అన్న కూడా ఒకటే. అండ్ డ్రాట్ ప్రోన్ ఏరియాస్ కూడా మనకు అడిగారు కదా. సో ఈ క్వశ్చన్ కూడా మనకు అడిగారు. అండ్ వీఆర్ లెఫ్ట్ అవుట్ విత్ ఇరిగేషన్ సోర్సెస్.
సో మేబీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విల్ బి ఆన్ ఇరిగేషన్ సోర్సెస్. సో మీరు ఈ థాట్ ప్రాసెస్ డెవలప్ చేసుకున్నారంటే యూ కెన్ ఈజీలీ గెస్ ద క్వశ్చన్స్ అండ్ మీ ప్రిపరేషన్ చాలా వరకు సింప్లిఫై అవుతుంది. ఓకే, ఈ సోర్సెస్ ఎక్కడ ఉన్నాయి ఇక్కడ నుంచి మనకి? చాప్టర్ 3కి సోర్సెస్ ఏమేమి ఉన్నాయి తెలంగాణకి పర్టికులర్గా? కెన్ ఎనీవన్ మెన్షన్ ద చాప్టర్ 3 sources and its sources, and what about the chapter 4? అండ్ ఈ 5th చాప్టర్ వచ్చేసి మోస్ట్లీ మనకి ఎక్కడ కూడా ఒక స్పెసిఫిక్ సోర్స్ అయితే లేదు పర్టికులర్గా చెప్పాలంటే, బట్ అక్కడి నుంచి మనము డిఫరెంట్ సోర్సెస్ నుంచి మనం నావిగేట్ అవుతూ ఉండాలి. నావిగేట్ ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ మనకి హైదరాబాద్ మెట్రోపాలిటన్ నుంచి తీసుకోవాల్సి వస్తుంది, హెచ్డిఎంఏ నుంచి కూడా తీసుకోవాల్సి వస్తుంది, లేదు అంటే కైండ్ ఆఫ్ కొన్ని రీసెర్చ్ పేపర్స్ నుంచి కూడా తీసుకుని వస్తుంది. ఇక్కడ నుంచి చాలా వరకు మనము ఫేస్ చేస్తున్న ఏరియా, డిఫికల్టీ ఏరియా. సో వీటికి మేజర్లీ ఏదైనా మనకి మెటీరియల్ రిలీజ్ చేసి ఉంటే దాని మీద రిలై అవ్వచ్చు, లేదు అంటే యూ నీడ్ టు ప్రిపేర్ యువర్ ఓన్ నోట్స్, అదర్వైజ్ దేర్ ఈస్ నో పర్టికులర్ రిసోర్స్ ఫర్ రెఫరింగ్ దిస్ చాప్టర్ ఇన్ పర్టికులర్ 5th చాప్టర్. ఓకే, సో దీనికి బేసిక్గా మీ నోట్స్ ఓన్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి, దట్ ఫ్రమ్ గూగుల్ సెర్చ్ ఓన్లీ. ఓకే, లేదు అంటే ఏదైనా రిపోర్ట్ బేస్ చేసుకొని మీరు డెవలప్ చేయొచ్చు. కొంచెం హిస్టారికల్ కంటెక్స్లో కూడా ఇది వెళ్తుంది. సో దానికి మనం ఏం చేస్తామంటే హైదరాబాద్ స్టేట్ ఫార్మేషన్ అయినప్పటి నుంచి మనకి కమ్యూనికేషన్స్ డెవలప్ అయ్యాయి కదా ఫార్మేషన్ టైంలో, సో అక్కడ నుంచి మీరు ఎవాల్వ్ చేసుకుంటూ రావాలి. సో ప్రీవియస్లీ టీజీపీఎస్సీ కండక్టెడ్ సివిక్ సెంటర్ కండక్టెడ్ అట్లీస్ట్ 3 టెస్ట్ సిరీస్, మేజర్లీ 3 టెస్ట్ సిరీస్ కండక్ట్ చేసింది విత్ రెస్పెక్ట్ టు టీజీపీఎస్సీ మెయిన్స్. సో అక్కడి నుంచి మీరు కావాలంటే మీరు రెఫర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఎక్కడ కూడా మనకి డిఫైన్ సోర్సెస్ అయితే లేవు, పర్టికులర్లీ 5th చాప్టర్. ఓకే, అండ్ వాట్ అబౌట్ ద ఫస్ట్ 3rd చాప్టర్ అండ్ 4th చాప్టర్? మోస్ట్లీ మనకి తెలుగు అకాడమీలో ఉంది, అండ్ ఎనీ అదర్ సోర్స్ టు రెఫర్ దిస్? అవుట్లుక్, రైట్? సో ఇక్కడ నుంచి మేజర్లీ మనకు దొరుకుతుంది, అండ్ వీ నీడ్ టు డూ రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ బేస్డ్ ఆన్ ది PYQs ఫర్ దీస్ 2 చాప్టర్స్ ఇన్ పర్టికులర్. ఓకే, అది కూడా నేను చెప్తాను కమింగ్ స్లైడ్స్లో. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ మనకి కొంచెం వేరే సోర్సెస్ కూడా ఉన్నాయి, సెకండరీ సోర్సెస్. సో సివిక్ సెంటర్ రీసెంట్లీ జాగ్రఫీ త్రూ మ్యాప్స్ అనే ఒక బుక్ రిలీజ్ చేసింది, తెలంగాణ జాగ్రఫీ. సో దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హెల్ప్ అస్. ఓకే, రెఫర్ దట్ మ్యాప్స్ త్రూ జాగ్రఫీ, తెలంగాణ జాగ్రఫీ, అది కూడా మనకు వన్ ఆఫ్ ది గుడ్ సోర్స్. సో జాగ్రఫీ నేను చెప్పాను కదా ప్రీవియస్లీ, ఏం చెప్పాను? బేసిక్గా ఫిగర్ ఉందంటే చాలు, వీ క్యాన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎనీథింగ్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఫిగర్ ఇట్ సెల్ఫ్. క్వశ్చన్ ఎలా ఇంటర్ప్రిట్ చేసినా కూడా క్వశ్చన్ మనకి డిమాండ్ మీట్ అవ్వచ్చు, ఆ విధంగా మనం ఫిగర్ నుంచి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలం, రైట్? ఎనీ డౌట్స్ ఫ్రమ్ దిస్ రిసోర్సెస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు తెలంగాణ geography in particular? Telangana geography, right? I will be continuing. సో లక్ష్మీకాంత్ ఎలా చదువుతున్నారో మీరు ఎన్సీఆర్టీ 11th 12th క్లాస్ బుక్స్ కూడా కంప్లీట్గా చదవాలి, అలానే చదవాలి. అవి మనకి బేసిక్స్ అవుతాయి. అవి చదివిన తర్వాత యూ నీడ్ టు రెఫర్ ఎనీ అదర్ సబ్జెక్ట్స్, ఎనీ అదర్ రిసోర్సెస్. ఓకే, సో ఇక్కడ బేసిక్గా మనం ఏం చూస్తున్నాం చూడండి, జాగ్రఫీ వేరియస్ ఇంటర్ప్రిటేషన్స్ చూస్తున్నాం. ఇక్కడ క్లైమేటాలజీ మనకి ఇక్కడ రెఫర్ చేయాల్సిన వన్ ఆఫ్ ది టాపిక్. సో ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేశాను, ఎన్ని టాపిక్స్ అవసరం లేదు మనకి. పాపులేషన్ జాగ్రఫీ కూడా వీ క్యాన్ రెఫర్, అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ సైన్సెస్, ఈ 2 చాప్టర్స్ కలిసి ఒక విధంగా మనం ఇంకొక టాపిక్ కవర్ చేయొచ్చు, రైట్? అది మనకి SNT పేపర్లో కూడా కవర్ అవుతుంది ఈ టాపిక్, విచ్ ఈస్ మోస్ట్లీ టిల్టింగ్ టువర్డ్స్ జాగ్రఫీ, జాగ్రఫికల్ ఈవెంట్స్, ఫినామినా అండ్ ప్రాసెసెస్, రైట్? సో మోస్ట్లీ మీకు ప్రాబుల్ ఏరియాస్ చెప్పాను సో ఫర్ తెలంగాణ జాగ్రఫీలో కానీ, ఇండియన్ జాగ్రఫీలో కానీ, అండ్ వరల్డ్ జాగ్రఫీ, విచ్ ఈస్ మోస్ట్లీ కన్ఫైన్ టు ప్రిలిమ్స్ ఓన్లీ, రైట్? ఫైన్, ఐ విల్ బి కంటిన్యూయింగ్ ఫర్దర్ స్లైడ్స్. సో టాపిక్స్ టు బి కవర్డ్, ఇప్పుడు ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేశాను ఆ టాపిక్స్ ఏవేవైతే ఉన్నాయో. అండ్ జనరల్ స్టడీస్ జాగ్రఫీ యాజ్ ఏ జనరల్ స్టడీస్ సబ్జెక్ట్. సో ఎంత డెప్త్గా వెళ్ళి చదవచ్చు జాగ్రఫీ, ఆల్రెడీ చెప్పాం కదా. జాగ్రఫీ జియోమార్ఫాలజీలో వరల్డ్ జాగ్రఫీ 4 టాపిక్స్ ఉన్నాయి, ఆ 4 టాపిక్స్ నుంచి మనం డిరైవ్ చేసుకుంటూ వస్తాం. అండ్ వన్ మోర్ టాపిక్ ఈస్ హ్యూమన్ జాగ్రఫీ. హ్యూమన్ జాగ్రఫీ కూడా వీ నీడ్ టు హ్యావ్ సమ్ ఎక్స్పోజర్, రైట్? ఎందుకంటే మనకి 2022లో కానీ
టీజీపీఎస్సి 2023లో కానీ చాలా వరకు సెన్సెస్ బేస్ మీద వచ్చాయి. సెన్సెస్ 2011 బేస్ మీద కూడా వచ్చింది. 2011 అంటే సమ్ టైమ్స్ మనకి ఇది ఇంకా ఎవాల్వింగ్ ఇష్యూ కదా. 2020-21 సెన్సెస్ ఇంకా మనకి రిలీజ్ అవ్వలేదు, ఇంక ఇప్పుడిప్పుడే మనకి ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో వీ నీడ్ టు హ్యావ్ సమ్ ఎక్స్పోజర్ టు 2011 సెన్సెస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రీవియస్ సెన్సెస్ ఏముంది మనకి 2001. సో ఈ సెన్సెస్ కూడా మనకి ఐడియా ఉండాలి. ఐఎమ్ డిస్కసింగ్ ఇన్ పర్టికులర్ విత్ హ్యూమన్ జోగ్రఫీ. ఓకే, హ్యూమన్ జోగ్రఫీలో సెన్సెస్ బేస్ మీద అడగొచ్చు. మళ్ళీ డెమోగ్రఫిక్ డివిడెండ్, డెమోగ్రఫిక్స్ మీద కూడా క్వశ్చన్ అడగొచ్చు. లైక్ మేల్ ఫీమేల్ కంపారిజన్ అడగచ్చు, సెక్స్ రేషియో అవ్వచ్చు, లేదంటే లిటరసీ కూడా అవ్వచ్చు, లేదంటే అర్బనైజేషన్ కూడా అవ్వచ్చు, లేదంటే మైగ్రేషన్ అవ్వచ్చు. వాట్ ఎవర్ ద టాపిక్, అది కూడా మనకి వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ మనకి హ్యూమన్ జోగ్రఫీ కంటెక్స్ట్ లో. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఎనీ అదర్ టాపిక్ విత్ ఇన్ ది హ్యూమన్ జోగ్రఫీ? ఏజెస్ ఆఫ్ పిరమిడ్ అని చెప్పేసి మనకి ఒక టాపిక్ ఉంది. ఇది మోస్ట్లీ మైగ్రేషన్ రిలేటెడ్ అండ్ వర్క్ ఫోర్స్ రిలేటెడ్. ఇప్పుడు మనకి రీసెంట్ గా లేబర్ ఫోర్స్ పార్టిసిపేషన్ రేట్ మనకి రిపోర్ట్ అవైలబుల్ ఉంది. సో ఆ కంటెక్స్ట్ లో కూడా మనకి క్వశ్చన్ అడిగడానికి స్కోప్ ఉంది. సో బేసిక్ గా ఇంత డెప్త్ వెళ్తే మోర్ దెన్ సఫిషియంట్. ఒకవేళ ఇంకా అడుగుతున్నారంటే అది కూడా మనం రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ చేద్దాం. అదర్వైజ్ అంత డీప్ వెళ్ళిన అవసరం లేదు. మనకి ఇప్పటి వరకు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ క్వశ్చన్ పేపర్స్, క్వశ్చన్స్, పీవైక్యూస్. సో వాటిని మనం రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ చేస్తే సరిపోతుంది, రైట్? అండ్ లిమిటెడ్ సోర్సెస్, మీరు ఎంతవరకు లిమిటెడ్ గా పెట్టుకుంటే అంత కంఫర్టబుల్ ప్రిపరేషన్ అవుతారు. ఎక్కువ రిసోర్సెస్ అన్ని పెట్టుకున్నామంటే, లైక్ కొంతమంది వాళ్ళ ప్రిపరేషన్లో ఏం చేస్తారు అంటే, తెలుగు అకాడమీ మళ్ళీ ఒక అప్డేటెడ్ బుక్ ఇస్తుంది జోగ్రఫీ, రీజనల్ జోగ్రఫీ మీద. అప్పుడు ఏం చేస్తాం, పాత బుక్ మన దగ్గర ఉంటుంది, కొత్త బుక్ ఉంటుంది. సో ఈ రెండింటిని ముందర పెట్టేసుకొని కంపేర్ చేస్తుంటారు. దేర్ ఆర్ సమ్ పీపుల్, సమ్ స్టూడెంట్స్ హు కంపేర్ విత్ ఓల్డర్ వర్షన్ విత్ న్యూ వర్షన్. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే, రాదర్ దాన్ గెటింగ్ క్లారిటీ, వి మే ఎండ్ అప్ విత్ కన్ఫ్యూజన్. సో లిమిటెడ్ రిసోర్స్ పెట్టుకోండి, ఐదర్ ఓల్డ్ వన్ ఆర్ న్యూ బుక్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, ఒకటే పెట్టుకోండి. అదర్వైజ్ కంపారిజన్ చేస్తూ పోతున్నామంటే వి మే ఎండ్ అప్ సమ్ మెస్ ఇన్ అవర్ ప్రిపరేషన్, రైట్? సో మనకి బేసిక్గా సిలబస్ రెఫర్ చేసి దాంట్లో నుంచి మనము రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి కొన్ని టాపిక్స్ వస్తుంటాయి. అండ్ బేస్డ్ ఆన్ ద టాపిక్స్ వీ నీడ్ టు రెఫర్ కాన్సెప్ట్స్. ఓకే, అలా బ్యాక్ వెళ్ళిపోతుంటే మోర్ దెన్ సఫిషియంట్. మనం మోస్ట్లీ సిలబస్కి అలైన్ అయిపోతాం. అండ్ వైల్ రీడింగ్ న్యూస్ పేపర్ యాజ్ వెల్, యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎక్స్పోజర్ టు ద సిలబస్. అంటే లైక్ ఇప్పుడు న్యూస్ పేపర్ ఒక ఆర్టికల్ వచ్చింది అనుకోండి, ఆ న్యూస్ ఆర్టికల్ ఏ చాప్టర్, ఏ పేపర్లో, ఏ చాప్టర్లో, ఏ సెక్షన్లో ఉంది అన్నది మీరు నోట్ చేసుకోవాలి. అంత మీరు బై హార్ట్ చేస్తేనే న్యూస్ మనము ఈజీగా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి. ఏ సిలబస్లో ఎక్కడ ఇంటర్లింక్ చేసుకోవచ్చు మనం అర్థం చేసుకోవాలి. సో నా ప్రిపరేషన్ నేను చేస్తున్నప్పుడు ఐ డూ దిస్ వర్క్. అంటే లైక్ నా ఇనిషియల్ డేస్లో నేను సిలబస్ రిమైండ్ చేసుకోవడానికి ఇది నేను ఒక ఎక్సర్సైజ్గా చేసేవాడిని. ఫస్ట్ 10 minutes ఆర్ 15 minutes నేను యూపీఎస్సీ ప్రిపేర్ అవుతున్నప్పుడు ఐ డు మెన్షన్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అండ్ దేర్ సిలబస్ అండ్ దేర్ చాప్టర్స్ విత్ సబ్ చాప్టర్స్ యాజ్ వెల్. ఓకే, ఆ ఎక్సర్సైజ్ మీరు ఫస్ట్ 10-15 minutes చేశారంటే మీకు సిలబస్ మోస్ట్లీ గుర్తుండిపోతుంది. సో న్యూస్ పేపర్లో ఏ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ కూడా మిస్ అవ్వదు. లేదు అంటే సిలబస్ గుర్తుపెట్టుకోలేదు అంటే మేబీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ మిస్ అవుతుండొచ్చు మీకు. ఓకే, సిలబస్ ఈస్ దట్ మచ్ ఇంపార్టెంట్. సో సిలబస్ పెట్టుకోండి అండ్ న్యూస్ పేపర్ ఫాలో అవ్వండి ఎవ్రీథింగ్. అండ్ పర్టికులర్గా జోగ్రఫికల్ ఈవెంట్స్ అని చెప్పాను కదా, ఏమేమి ఈవెంట్స్ అవ్వచ్చు ఇక్కడ. క్వశ్చన్ ఎలా అడిగారు మనకి, బుజ్ ఎర్త్క్వేక్ ఒకటి అడిగారు కదా. ఈవెంట్స్ ఏమవుతున్నాయి ఇప్పుడు మనకి, ఎర్త్క్వేక్ అవ్వచ్చు, ల్యాండ్ స్లైడ్స్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే వోల్కానిక్ యాక్టివిటీ అవ్వచ్చు, లేదంటే విండ్స్ ప్యాటర్న్స్ కూడా అవ్వచ్చు కదా. విండ్స్ అవ్వచ్చు, లేదు అంటే ఎనీ అదర్ జోగ్రఫికల్ ఈవెంట్స్.
రైట్. మోస్ట్లీ మనకి ఈవెంట్స్ ఇంకా మల్టిపుల్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి. సో ఈవెంట్స్ మనం లిస్ట్ అవుట్ చేసి న్యూస్ పేపర్లో ఒకవేళ ఇటువంటి ఈవెంట్స్ మీరు ఐడెంటిఫై చేస్తే అండ్ ట్రై టు గో బ్యాక్ టు ద బేసిక్స్. ఓకే, గోయింగ్ ఆల్వేస్ బ్యాక్ టు ద బేసిక్స్ గివ్స్ యూ కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ వెన్ రీడింగ్ న్యూస్ పేపర్స్. ఓకే, ఆ టాపిక్ని మీరు రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ చేయాలి, కంపల్సరీ చేయాలి. ఓకే, అండ్ ఫాలోడ్ బై నోట్స్. నోట్స్ పర్టికులర్గా లిమిటెడ్ నోట్స్, బల్కీ నోట్స్ కాదు. లిమిటెడ్ నోట్స్ గివ్ యూ క్లారిటీ రాదర్ దాన్ కన్ఫ్యూజన్. ఓకే, మళ్ళీ ఎక్కువ మీరు ఎక్కువ పేజెస్ నోట్స్ పెట్టుకున్నారంటే అదేమవుతుంది, మనకి రివిజన్ చేసుకోవడానికి కూడా ఇబ్బంది పడతాం. సో ఇక్కడ బెస్ట్ అప్రోచ్ ఏంటి మనకి, ఐదర్ ఫిగర్స్, మ్యాప్స్ ఆర్ ఫ్లో చార్ట్స్ అండ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ 1 or 2 పారాగ్రాఫ్స్ కూడా మీరు మెన్షన్ చేయొచ్చు మీ నోట్స్లో. సో దానికి ఎయిడ్ చేసేది మనకి, అంటే దాన్ని హెల్ప్ చేసేది, దాన్ని ఎన్హాన్స్ చేసేది, మనం సపోజ్ 2 points రాసామనుకోండి రిలేటెడ్ టు సమ్ ఎర్త్ క్వైక్, సో 2 paragraphs ఈస్ మోర్ దెన్ సఫిషియంట్. బట్ ఒక ఫిగర్ డ్రా చేసామంటే మనకి 5 paragraphs కావాల్సిన కంటెంట్ మనకి వస్తుంది. సో మోస్ట్లీ యూ పీపుల్ నీడ్ టు డిపెండ్ ఆన్ దీస్ 3 elements వైల్ రీడింగ్ జాగ్రఫీ. సో జాగ్రఫీలో ఎప్పుడైనా ఎన్సీఆర్టీ చదువుతున్నప్పుడు ఏం చేస్తాం, ఇఫ్ యూ కమ్ అక్రాస్, ఇఫ్ యూ ఎన్కౌంటర్డ్ ఎనీ ఫిగర్స్ ఆర్ మ్యాప్స్, అక్కడ మీరు అట్లీస్ట్ 1 hour అయినా టైం స్పెండ్ చేయండి. కాన్సెప్ట్స్ మీకు ఆల్రెడీ వచ్చేసి ఉంటాయి నోట్స్, ఎన్సీఆర్టీ చదువుతున్నప్పుడు. బట్ వన్స్ యూ కంప్లీట్, ట్రై టు గో బ్యాక్ టు ద ఫిగర్స్. మీకు ఆల్రెడీ ఏమైతే కాన్సెప్ట్స్ ఇచ్చారో ఎండ్ వరకు చదివిన తర్వాత మళ్ళీ ఫిగర్స్ మీద, ఈచ్ ఫిగర్ మీద టైం ఇన్వెస్ట్ చేయండి. ట్రై టు రీకలెక్ట్ ద కంటెంట్. ఓకే, అప్పుడు మాత్రమే మనము ఆ ఫిగర్ గుర్తుపెట్టుకుంటాం. ఐ షల్ కంటిన్యూ ద క్లాస్ వేర్ ఐ ఎండెడ్. ఓకే, అండ్ నోట్స్ మేకింగ్ కదా నేను చెప్తున్నది. సో నోట్ మేకింగ్ మనకి హ్యాండీగా ఉండాలి, నాట్ బల్కీగా. ఓకే, బల్కీగా ఉన్నదంటే ఏం చేస్తామంటే, am I audible, right? am I audible? రైట్. సో మన నోట్స్ ఎప్పుడు హ్యాండీగా ఉండాలి, నాట్ బల్కీ, పర్టికులర్గా బల్కీ ఉండకూడదు. ఫైన్, ఐ విల్ బి కంటిన్యూయింగ్. నెక్స్ట్ స్లైడ్. ఒకసారి చూడండి సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ జోగ్రఫీ. జోగ్రఫీ సిగ్నిఫికెన్స్ ఒకసారి చూద్దాం. So we are talking about the significance of Telangana geography, right? Telangana significance చూద్దాం ఒకసారి. సిగ్నిఫికెన్స్ అంటే ఏ విధంగా తీసుకోవచ్చు, హౌ టు ఇంటర్ప్రిట్ ద వర్డ్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఇన్ జోగ్రఫీ, పర్టికులర్లీ టీజీపీఎస్సీ ప్రిలిమ్స్ కమ్ మెయిన్స్. ఓకే, ఎలా చూడొచ్చు, వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు యూపీఎస్సీలో మనకి మోస్ట్లీ ఒక 12 నుంచి 15 క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ప్రిలిమ్స్ ప్రాస్పెక్టివ్లో వస్తుంది. అండ్ మెయిన్స్ వచ్చేసి సిగ్నిఫికెన్స్ మేబీ 90 to 100 మార్క్స్. ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ అంటున్నాను, ఇక్కడ మార్క్స్. ఓకే, అరౌండ్ మనకి 6 to 7 క్వశ్చన్స్ డైరెక్ట్లీ జోగ్రఫీ నుంచే వస్తాయి. అండ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు టీజీపీఎస్సీ జాగ్రఫీ రిలేటెడ్ చూస్తే, సో ఫార్ 3 ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్స్ బీన్ కండక్టెడ్ బై ద టీజీపీఎస్సీ. సో 2022లో మనకి 15 questions directly came from the geography. And when interpreting with the other subjects like population or tribes or other environmental phenomena, that is going around 24. So ideal ga 15 questions తీసుకుందాం. And when it comes to 2023 we do get directly 15 to 16 from 15 to 16 questions directly from this geography subject. And when it comes to geography 2024, at least manaki 14 questions unnai. So on an average we do get at least 13 to 14
డైరెక్ట్లీ ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్ మనకి 13 to 14 అవుట్ 150లో మనకి 14 క్వశ్చన్స్ డైరెక్ట్ గా జోగ్రఫీ నుంచి వస్తాయి. మళ్ళీ ఇంకొక సబ్జెక్ట్స్ మనం ఇంటర్లింక్ చేసుకున్నామంటే దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు గెట్ అట్లీస్ట్ 20 క్వశ్చన్స్. సో జోగ్రఫీ చదువుతున్నామంటే మనం వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు కరెంట్ అఫైర్స్, జోగ్రఫీ కరెంట్ అఫైర్స్, మనకి అదర్ సబ్జెక్ట్స్ కూడా లింక్ అవుతుంటాయి. సో మీరు జోగ్రఫీ అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నారంటే 20 క్వశ్చన్స్ ఈజీగా గెయిన్ చేయొచ్చు. అండ్ కమింగ్ టు ద మెయిన్స్, టీజీపీఎస్సీ మెయిన్స్, ఇక్కడ మనకి ఫిక్స్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఉన్నాయి, రైట్? 5 క్వశ్చన్స్, 10 క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు, సారీ 8 క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు, అండ్ దట్ ఈస్ ఫెచింగ్ 50 మార్క్స్, ఫిక్స్డ్ మార్క్స్ ఇది. సో మనకి వెయిటేజ్ ఎక్కువ ఉంది. అంటే ఒక వరల్డ్ జోగ్రఫీ నేర్చుకున్నామంటే తెలంగాణ జోగ్రఫీ నేర్చుకోవచ్చు అండ్ ఇండియన్ జోగ్రఫీ కూడా నేర్చుకోవచ్చు. అండ్ మోస్ట్లీ ఇంటర్ప్రిటేషన్, ఓన్లీ లోకల్ ఎలిమెంట్స్ ఒకటి మనం ఇంటర్ప్రిట్ చేసుకున్నామంటే ప్రాపర్గా, అండ్ వరల్డ్ జోగ్రఫీతోనే మనము ఈ రెండు కూడా ఆన్సర్ చేయగలం విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ kind of maps or newspaper or current affairs, right? And what about the other significance of TGPSC geography? Mains చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ. ఇక్కడ చూడండి వెయిటేజ్, ఆల్రెడీ వెయిటేజ్ ఈస్ బీయింగ్ డిస్కస్డ్ విత్ యూ. అండ్ ఫోకస్ ఏరియాస్ మేజర్గా PYQs ప్లస్ కరెంట్ అఫైర్స్, సో ఇక్కడ నుంచి బేసిక్గా మనము PYQs తో పాటు కరెంట్ అఫైర్స్ కూడా రెఫర్ చేసామంటే PYQs ఎలా, పర్టికులర్గా PYQs ఎలా మనకి హెల్ప్ అవుతుంది. ఒక క్వశ్చన్ తీసుకుందాం, మేబీ నెక్స్ట్ స్లైడ్లో క్వశ్చన్ ఇచ్చుకున్నాం. ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూడండి, PYQ పర్టికులర్ ఈ క్వశ్చన్ కాదు, ఇంకో క్వశ్చన్ చూద్దాం. ఈ క్వశ్చన్ చూడండి మనకి, దిస్ ఇస్ నాట్ గోయింగ్ టు హెల్ప్ us. Let me check. So for timing I will be explaining through another slide. So పర్టికులర్గా మనకు క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటున్నాయి, కైండ్ ఆఫ్ మనకి సమ్ క్వశ్చన్ ట్యాగ్ ఇస్తారు, ఫాలోడ్ బై ఆప్షన్స్ కూడా ఇస్తారు కదా మనకి, ఆప్షన్ 2, ఆప్షన్ 3 స్టేట్మెంట్స్ అని చెప్పొచ్చు, ఆప్షన్ 4. అండ్ ఇక్కడ మనకి ఆప్షన్స్ లో నుంచి వన్ ఆఫ్ ది ఆన్సర్ షాల్ బి మేబీ 2 అవుతాయి, అండ్ రిమైనింగ్ 3 ఆప్షన్స్ మనకి హింట్ ఇస్తున్నట్లే కదా. ఈ టాపిక్స్ మన PYQలో ఉన్నాయంటే మేబీ ఈ టాపిక్స్, లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ త్రూ వన్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్ సో దట్ యూ గెట్ సమ్ క్లారిటీ. సరే క్వశ్చన్ చూడండి. సో ఇక్కడ మనకి సన్లైట్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నారు, అండ్ ఫాలోడ్ బై గ్రావిటేషన్. సో వెన్ యూ ట్రై టు సాల్వ్ PYQs, we need to have exposure to the gravitational force with respect to solar system. సో మీరు సోలార్ సిస్టమ్ చదువుతున్నప్పుడు గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ గురించి మీరు చదవకపోతే, సో యూ మే బి ఎండ్ అప్ విత్ సమ్ అదర్ రాంగ్ ఆప్షన్. సో గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ అనేది మనం వీ నీడ్ టు రెఫర్ బేస్డ్ ఆన్ PYQ. అండ్ వాట్ అబౌట్ దిస్ సన్లైట్ 8 minutes అంటున్నారు. 8 minutes ఏంటి పర్టికులర్గా? ఎవరైనా దీనికి ఆన్సర్ చేశారా? ఎనీవన్ ఫ్రమ్ ఆన్లైన్ అండ్ ఆఫ్లైన్ ఆన్సర్ ఎవరైనా చేశారా? సో 8 minutes అనే పర్టికులర్గా ఎందుకు అడుగుతున్నారు? మేబీ ఇక్కడ ఇమీడియట్ అడిగారు, ఇక్కడ 8 minutes అంటున్నారు, అండ్ ల్యాక్ ఆఫ్ గ్రావిటీ అంటున్నారు. సో మోస్ట్లీ ఈ క్వశ్చన్ మనకి ఏం చెప్తుంది, 8 minutes ఒకటి చెప్తుంది అండ్ ఫాలోడ్ బై గ్రావిటేషన్, రైట్? 8 minutes ఎందుకంటే సన్లైట్ ఫ్రమ్ సన్ నుంచి మనకి ఎర్త్కి రావాలంటే, ట్రావెల్ చేయాలంటే అట్లీస్ట్ 8.5 minutes పడుతుంది. ఓకే, 8.5 minutes. సో మనకి ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఎలిమినేట్ చేయొచ్చా? ఇమీడియట్గా రాదు కదా, రైట్? అంటే సన్ డైరెక్ట్లీ డిసపియర్ అవుతుందంటే మనకి అక్కడ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ డిసపియర్ అవుతుంది. సో అది కూడా 8 minutes వరకు మనకి కంటిన్యూ అవుతుంది మినిమం, అండ్ ఫాలోడ్ బై సన్లైట్ కూడా 8 minutes వరకు ఎగ్జిస్టెన్స్ ఉంటుంది మన సైడ్. సో ఈ క్వశ్చన్ నుంచి మనము అట్లీస్ట్ ఈ కాన్సెప్ట్ అయితే తెలుసుకుంటాం. అండ్ వాట్ అబౌట్ దిస్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ యాజ్ వెల్. సో ఎవ్రీ క్వశ్చన్ ఈస్ గివింగ్ అదర్ ఇంటర్లింకింగ్ టాపిక్స్ యాజ్ వెల్. సో PYQs మీద మనం అంత డిపెండెన్స్ అవ్వాల్సి వస్తుంది. సో మేబీ సమ్ అదర్ క్వశ్చన్స్ ఆల్సో తీసుకున్నారంటే మీరు PYQ అనాలిసిస్, సో అక్కడి నుంచి కూడా మీరు డిఫైన్ చేయొచ్చు మీ సిలబస్ని, TGPSC కోర్ ఏరియాస్ ఏమేమి ఉన్నాయని. And going back to that syllabus, going back to that core concepts, other than the answer given in the question, we can directly choose the topic that is going to coming in next
క్వశ్చన్ పేపర్. ఓకే, సో ఈచ్ ఆప్షన్ మీద మీరు వర్కౌట్ చేయాలి అండ్ బేసిక్స్ అట్లీస్ట్ ఆప్షన్స్ మీద రాంగ్ ఆప్షన్స్ ఎందుకు ఇచ్చారు అండ్ అది రాంగ్ ఎందుకు అయింది అనేది కూడా మీరు ఒకసారి బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకున్నారంటే దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హెల్ప్ అవర్ ప్రిపరేషన్. ఓకే, అండ్ మనకి ఒక డైరెక్షన్ కూడా ఇస్తుంది అక్కడ. ఫైన్, కంటిన్యూయింగ్ విత్ ది నెక్స్ట్ స్లైడ్. ఫైన్, ఫోకస్ ఏరియాస్ తో పాటు కాస్ట్ బెనిఫిట్ అనాలిసిస్. వాట్ యు మీన్ బై కాస్ట్ బెనిఫిట్ అనాలిసిస్? జెరెమీ బెంతమ్ అని ఒక ఎథిక్స్ నోటెడ్ పర్సనాలిటీ దాన్ని ఏం చెప్తున్నారంటే కాస్ట్ బెనిఫిట్ అనాలిసిస్. అతను ఏం చెప్తున్నాడంటే లైక్ సపోజ్ ఒక ట్రైన్ వస్తుంది, ఒక ఈవెంట్ చెప్తున్నాను మీకు, ఒక ఇన్సిడెంట్ చెప్తున్నాను, మేబీ హైపోథెటికల్ కేస్ అయి ఉండొచ్చు. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ట్రైన్ వస్తుంది బట్ ట్రైన్కి బ్రేక్స్ ఫెయిల్ అయ్యాయి, రైట్? అక్కడ మధ్యలో ఒక ఒక ట్రాక్స్ మీద ఒక ట్రైన్ లేబర్ పర్సన్ వచ్చేసి హీఈస్ వర్కింగ్ ఆన్ ద ట్రాక్స్, కైండ్ ఆఫ్ వర్క్ చేస్తున్నాడు. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, తను ఆ పర్సన్ సేవ్ చేయాలా లేకపోతే ట్రైన్ లో ఉన్న వాళ్ళని సేవ్ చేయాలా? జెరెమీ బెంతమ్ ఏం చెప్తున్నాడంటే ఒక పర్సన్ కంటే మనకి హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ట్రైన్ లో ఉన్నారు. సో మనం సడన్ బ్రేక్ వేసామంటే దట్ ఈస్ మనకి చాలా వరకు డ్యామేజ్, ఫిజికల్ డ్యామేజ్ తో పాటు లైఫ్స్ కూడా చాలా మంది మోర్ దాన్ హండ్రెడ్స్ పీపుల్ చనిపోతున్నారు. సో రాదర్ దాన్ బ్రేకింగ్ ద ట్రైన్ హీ కెన్ Jeremy Bentham ask the train driver to hit that worker who is working on the tracks. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే కాస్ట్ బెనిఫిట్ అనాలిసిస్ అంటే మనకి 1% కంటే మోర్ దెన్ 100% లైవ్స్ అనేది మ్యాటర్స్. సో ఇక్కడ కూడా మనకి కాస్ట్ బెనిఫిట్ అనాలిసిస్, కాస్ట్ బెనిఫిట్ అనాలిసిస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ జాగ్రఫీ ఎలా మనం ఇంటర్ప్రిట్ చేయొచ్చు, సో డైరెక్ట్లీ we are going to get 15 marks from the prelims, only pure geography మీద, and interlinking with other subjects we do get at least 20 questions prelims లో, రైట్? జాగ్రఫీ మీద డిపెండ్ అయ్యమంటే ఎకానమీ ఇండస్ట్రీస్ మీద కూడా డిపెండ్ అవ్వచ్చు, మనం అగ్రికల్చర్ కూడా చదవచ్చు. అండ్ హౌ అబౌట్ ద అనదర్ సబ్జెక్ట్స్, హిస్టరీ కూడా చదవచ్చా, కైండ్ ఆఫ్ క్రోనాలజీ కూడా యూ కెన్ గెట్ సమ్ ఐడియా. లైక్ మనకి 5th చాప్టర్ ఉంది కదా, అక్కడ మనకి వీ నీడ్ టు రెఫర్ ద హిస్టారికల్ పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ స్టేట్, రైట్? And what about the other aspects where we need to interpret the geography as other discipline? Environment లో ఏమేమి ఉన్నాయి మనకి? What about the disaster management interlinking with the geography? సో మనకి హ్యూజ్ స్కోప్ ఉంది geography కాన్సెప్చువల్ గా మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నామంటే, రైట్? సో కాస్ట్ బెనిఫిట్ అనాలిసిస్, సో మనకి geography 50 + 15 మార్క్సే కాదు, we are additionally benefiting from the other subjects as well. That may be history avachchu, that may be economy avachchu, that may be disaster management, that may be economy as well, right? Fine. And how about this define and limited sources? చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ, లెస్ బ్యాగ్ గేజెస్ మోర్ కంఫర్ట్. సో తక్కువ నోట్స్ ఉంటే ఎక్కువ మీరు అండర్స్టాండ్ చేసుకోవచ్చు, ఎక్కువ ఫిగర్స్ ఉంటే ఈజీగా మీరు మొత్తం, ట్రస్ట్ మీ 10 pages లో మీరు అన్ని ఫిగర్స్ ఎన్సీఆర్టీ ఫిగర్స్ పెట్టుకొని మీరు అవి మాత్రమే రివైజ్ చేస్తే మీరు హాఫ్ డేలో ఎన్సీఆర్టీ 11th క్లాస్ జోగ్రఫీ ఎండ్ చేయొచ్చు, రివైజ్ చేయొచ్చు, రైట్? సో జోగ్రఫీలో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటి? షార్ట్ నోట్స్, లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్ అండ్ వాట్ మ్యాప్స్, ఫిగర్స్ అండ్ అట్లాస్, రైట్? ఫైన్. అండ్ ఇది కూడా ఆల్రెడీ చెప్పాను, దీని ఇంపార్టెన్స్ కూడా మోస్ట్ ఆఫ్ ది మై ఓరియంటేషన్ సెషన్ ఈస్ emphasizing on these parameters. Why this is much important, that much important, right? So ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మ్యాప్, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫిగర్స్. సో ఇక్కడ మ్యాప్ అంటున్నాం, తెలంగాణ మ్యాప్ ఎవరైనా ఇంతవరకు ట్రై చేశారా ఫ్రీ హ్యాండ్తో? లేదా ఇండియన్ మ్యాప్ ఎవరైనా ట్రై చేశారా ఫ్రీ హ్యాండ్తో? సో ఒకవేళ మీరు ఇంతవరకు జోగ్రఫీ స్టార్ట్ చేయలేదు అంటే ఇండియన్ మ్యాప్ అండ్ తెలంగాణ మ్యాప్ కూడా మీరు రఫ్ ఫిగర్ అయినా ప్రాక్టీస్ చేసి ఉండాలి. అండ్ ఈ ఫిగర్స్ మీరు ప్రాపర్గా రిప్రజెంటేషన్ చేశారంటే, సపోజ్ దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు సమ్ కోల్ ఫీల్డ్స్ అని నేను ఐడెంటిఫై చేశాను అనుకోండి, ఇక్కడంతా కోల్ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి. సో కోల్ ఫీల్డ్స్ ఇన్ ఇండియా, సో ఈ ఫిగర్ మనకి గివింగ్ మచ్ ఇన్పుట్. ఓకే, ఇక్కడ ఇండస్ట్రీస్ కూడా యూ కెన్ ఐడెంటిఫై ఇన్ ద కోర్ మ్యాప్. సో మనము ఆ మ్యాప్ అబ్జర్వ్ చేస్తే
మోర్ దెన్ సఫిషియంట్ కదా. మళ్ళీ రీసెంట్గా మనకి రిసోర్సెస్ మీద ఒక క్వశ్చన్ అడిగింది టీజీపీఎస్సి. సో దట్ ఈస్ పెయిర్ బేస్డ్ ఇట్ సీమ్స్. అక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇండస్ట్రీస్ లింకింగ్ విత్ ది రిసోర్సెస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మేబీ కోల్ అవ్వచ్చు, లేదు అంటే డైమండ్స్ అవ్వచ్చు, వాట్ ఎవర్ ద రిసోర్స్. సో అది కూడా మనం ఇంటర్లింకింగ్ చేసుకోవడానికి స్కోప్ ఉంది. సో ఫిగర్స్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వైల్ రీడింగ్ జాగ్రఫీ, రైట్? దట్ ఈస్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ geography. And coming to the approach, which is my last topic to be discussed in this orientation session, and newspaper reading already cheppanu, but anyhow you need to depend on newspapers with respect to events, phenomena and processes. ఈ మూడు మీరు తెలుసుకున్నారంటే న్యూస్ పేపర్లు ఐడెంటిఫై చేస్తే అండ్ ట్రై టు గో బ్యాక్ టు ద బేసిక్స్. ఐ మీన్ టు సే రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ టెక్నిక్ వెళ్ళిపోండి. రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ టెక్నిక్ నథింగ్ బట్ మీరు ఆ ఇష్యూ ఎందుకు జరిగింది, వై దట్ ఈవెంట్ హ్యాస్ బీన్ అకర్డ్, వాట్ ఈస్ ద ఇంపాక్ట్, వాట్ ఈస్ ద ఎఫెక్ట్, అండ్ ఇట్స్ ఇంపాక్ట్ టు ద అదర్ డిసిప్లైన్స్ ఆఫ్ జాగ్రఫీ. సో ఎర్త్ క్వేక్ ఏంటంటే మనకి ఫిజికల్ తో పాటు మనకి హ్యూమన్ లాస్ కూడా అవుతుంది. సో ఆ ఇంపాక్ట్ కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాం. ఓకే, అండ్ ఇంటర్లింకింగ్ ఆఫ్ న్యూస్ పేపర్ విత్ ది జాగ్రఫీ సబ్జెక్ట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, అండ్ ఫాలోడ్ బై పీవైక్యూస్. ఇది ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేశాను కదా, రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ తో పాటు ఆప్షన్స్. ప్రతి ఆప్షన్ లో మీకు హింట్ వస్తుంది, అది ఆప్షన్ ఎందుకు రాంగ్ అనేది కూడా మీరు వై అనేది మీరు క్వశ్చన్ చేసుకోవాలి. ఫైన్, వై దట్ ఆప్షన్ ఈస్ ఇన్కరెక్ట్. ఇఫ్ యూ పీపుల్ ఆర్ సాల్వింగ్ ఎనీ పీవైక్యూస్ ఆర్ ఎనీ టెస్ట్ సిరీస్, అక్కడ ఏమవుతుంది, యూ మే ఎన్కౌంటర్ ఎండ్ అప్ విత్ 2 ఆప్షన్స్ దట్ మే బి రైట్. సో అక్కడ ఏమవుతుందంటే మనకి ఆ ఆప్షన్ ఎందుకు వై అని మీరు ప్రిపరేషన్ టైంలోనే మీరు ఆ అప్రోచ్ మీరు బిల్డ్ చేసుకున్నారంటే మీ మైండ్లో మీరు బిల్డ్ చేసుకుంటే అండ్ యూ మే అరైవ్ ఆన్సర్ కరెక్ట్లీ, రైట్? సో ఈ వై అనే ఆప్షన్ అనేది మీరు ఎవ్రీ ఆప్షన్స్ మీరు సెర్చ్ చేస్తూ ఉన్నారంటే, ఎవ్రీ ఆప్షన్ మీరు కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ తెచ్చుకుంటే డెఫినెట్లీ యూ మే అరైవ్ విత్ రైట్ ఆన్సర్ ఇన్ ఎగ్జామినేషన్ హాల్. ఓకే, ఫైన్. And what about this integrated prelims cum mains approach? ఆల్రెడీ దీని మీద డిస్కస్ చేశాను అండ్ నోట్ మేకింగ్ కూడా చేశాను. అండ్ విత్ రెస్పెక్ట్ ఇంటిగ్రేటెడ్ అప్రోచ్, ఈ రెండు కూడా మనకి హెల్ప్ అవుతుంది. కాన్సెప్ట్స్, వరల్డ్ జోగ్రఫీ కాన్సెప్ట్స్ మనం నేర్చుకున్నాం అండ్ నోట్ మేకింగ్ షార్ట్ ఉందంటే ఇంటిగ్రేటెడ్ అప్రోచ్ అంటే లైక్ ఐ విల్ బి కమింగ్ టు దట్ పార్ట్ యాజ్ వెల్. లుక్ ఎట్ దిస్ ఇంటిగ్రేటెడ్ అప్రోచ్. మీరు ఈ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయాలంటే దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్ గివెన్ ఇన్ 2023. ఈ ఫిగర్ గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు, రైట్? ఫిగర్ ఒకసారి చదివారంటే ప్రిలిమ్స్లో మీరు ఈ క్వశ్చన్ ఈజీగా సాల్వ్ చేయవచ్చు. బట్ వెన్ యూ ట్రై టు రిమెంబర్ దిస్ ఫిగర్, మీరు ఆన్సర్ కూడా చేయొచ్చు దీన్ని. ఈ ఫిగర్ నుంచి మీరు ఏదైనా క్వశ్చన్ అడిగారంటే యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ ఇంటర్ప్రిట్ దిస్ ఫిగర్ అండ్ రైట్ ద ఆన్సర్, మెయిన్స్ ఆన్సర్. ప్రిలిమ్స్ ఆన్సర్ కాదు, నేను మెయిన్స్ ఆన్సర్ అంటున్నాను. ఓకే, ఫిగర్స్ బేస్ మీద మీరు అప్రోచ్ పెట్టుకున్నారంటే ట్రస్ట్ మీ, యువర్ జాగ్రఫీ యాజ్ ఎ జనరల్ స్టడీస్ సబ్జెక్ట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హెల్ప్ యూ ఇన్ టీజీపీఎస్సీ ప్రిలిమ్స్ యాజ్ వెల్ as మెయిన్స్ యాజ్ వెల్, రైట్? అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎవరైనా దానికి ఆన్సర్ చేయాలంటే చాట్ బాక్స్ లో పెట్టవచ్చు. ఆన్సర్ చేయండి దీనికి అండ్ గివ్ మీ ఇన్ చాట్ బాక్స్, రైట్? అండ్ ఈ క్వశ్చన్ పర్టికులర్ గా ఎందుకు తీసుకున్నాను, ఒకసారి మీరు జాగ్రఫీ సెకండ్ చాప్టర్ చూడండి. ఓషనోగ్రఫీ మీద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఓషన్స్ అండ్ ల్యాండ్ ఫార్మ్స్ అని ఉంది మనకి. ఆ చాప్టర్ ఎన్సీఆర్టీ బుక్ 11th క్లాస్ లో చూస్తే మనకి ఈ ఫిగర్ ఉండదు మనకి. బట్ వెన్ యూ ట్రై టు సి జీసీ లియాంగ్, గోచెంగ్ లియాంగ్ అని బుక్ ఉంది కదా, ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్. సో ఆ ఫిగర్ చూసామంటే, ఆ బుక్ రెఫర్ చేసామంటే మనకి ఈ కాన్సెప్ట్ మొత్తం వచ్చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ వై ఐఎమ్ ఎంఫసిసింగ్ ఆన్ జీసీ లియాంగ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్, రైట్? సో జీసీ లియాంగ్ ఎంత ఇంపార్టెంటో ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్ కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్. ఎన్సీఆర్టీ ఎక్కడైతే మనకి గ్యాప్ ఇస్తుందో, గ్యాప్ జనరేట్ చేస్తుందో, దట్ ఈస్ ఫిల్డ్ బై ది జీసీ లియాంగ్ బుక్. ఓకే, అండ్ వరల్డ్ జోగ్రఫీ చాలా వరకు ఇంపార్టెంట్. సో దట్ ఈస్ ఇంటర్లింకింగ్ విత్ అదర్ సబ్జెక్ట్స్. ఆల్రెడీ మోస్ట్లీ ఈ పారామీటర్లో మీకు డిస్కస్ చేశాను. సో వరల్డ్ జోగ్రఫీ అనేది ఎక్కడ కూడా మీరు కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ మిస్ అనేది ఉండకూడదు. ఫైన్. అండ్ కమింగ్ టు ది లాస్ట్ టాపిక్, ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్. బిఫోర్ గోయింగ్ టు దట్ పార్ట్, దిస్ ఈస్ UPSC questions, UPSC mains questions. These two are TGPSC mains questions. 2024 లో ఇచ్చారు ఇది. ఓకే, అబ్జర్వ్ చేయండి.
యూపీఎస్సీ డిమాండ్ ఏంటి? అండ్ వాట్ అబౌట్ ద టీజీపీఎస్సీ డిమాండ్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్స్ అని చెప్పాను కదా మీకు ఆల్రెడీ. మెయిన్స్ ఈజ్ ద డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ టీజీపీఎస్సీ గ్రూప్ 1 సర్వీసెస్, రైట్? మెయిన్స్ ఓన్లీ డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్. సో మెయిన్స్లో ఈ క్వశ్చన్స్ మీరు ఇంటర్ప్రిట్ ప్రాపర్గా చేస్తే కానీ మీరు హై స్కోరింగ్ చేయలేరు. అండ్ ట్రస్ట్ మీ, ఫిగర్స్తో మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారంటే ఇంకా బెటర్గా మీరు ఆన్సర్ మీకు బెటర్గా మార్క్స్ గెయిన్ చేయగలరు, రైట్? జస్ట్ అబ్జర్వ్ చేయండి ఈ 2 క్వశ్చన్స్ అండ్ కమ్ అవుట్ విత్ సమ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ based on this approach of UPSC as well as TGPSC. Okay, therefore those 4 questions. So question ఒకసారి చదివేనా? 4 questions. ఇక్కడ చూడండి, గ్రౌండ్ వాటర్ పొటెన్షియల్, ట్రై టు ఐడెంటిఫై ద కీవర్డ్. గ్రౌండ్ వాటర్ గురించి ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తుంది అండ్ దట్ ఈస్ ఇంటర్లింకింగ్ విత్ ది Gangetic Valley. Okay, and how about the food security keyword? సో క్వశ్చన్ ఇలా బ్రేక్ డౌన్ చేసామంటే ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది, గాంజెటిక్ వ్యాలీ ఒకటి, గ్రౌండ్ వాటర్ పొటెన్షియల్ ఒకటి, ఫుడ్ సెక్యూరిటీ. సో ఇక్కడ మనకి ఇంటర్లింకింగ్ ఆఫ్ అదర్ సబ్జెక్ట్స్ విత్ జాగ్రఫీ అనేది ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం. ఫైన్. అండ్ హౌ అబౌట్ దిస్, మనం ఈ వర్డ్ మనకి అర్థం అవ్వకపోతే, ఎగ్జామ్ హాల్లో మనకి అర్థం అవ్వకపోతే ఇది మనకు ఒక బౌన్సర్ లాగే ఉంటుంది. సో యూపీఎస్సీ అప్రోచ్ ఏంటి, క్వశ్చన్స్ మోస్ట్లీ ఇంటర్లింకింగ్ అండ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్నోవేషన్ ఇన్ దేర్ క్వశ్చన్స్. సో మనము ఎగ్జామ్ హాల్లోనే మనం దాన్ని ఇంటర్ప్రిట్ చేసి దాన్ని ఎలా అడ్రస్ చేయాలో మనము యూపీఎస్సీ నుంచి తెలుసుకుంటాం. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు టీజీపీఎస్సీ, దిస్ ఈస్ వెరీ ప్లెయిన్. డైరెక్ట్ మీరు టెక్స్ట్ బుక్స్ నుంచి, ప్రాపర్ రిసోర్సెస్ నుంచి చదివారంటే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కానీ సెకండ్ క్వశ్చన్ కానీ ఆన్సర్ చేయొచ్చు. అండ్ అబ్జర్వ్ ది కీవర్డ్స్ ఇన్ ద క్వశ్చన్. లొకేషనల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ హిమాలయ అండ్ టిబెటన్ ప్లాట్యూ, డైరెక్ట్ మనకి టెక్స్ట్ బుక్ నుంచి వస్తుంది. అండ్ వాట్ అబౌట్ ది సెకండ్ క్వశ్చన్, మిషన్ కాకతీయ. కరెంట్ అఫైర్స్లో మీరు ఉన్నారు, లేదు అంటే సమ్ గవర్నమెంట్ ట్రస్టెడ్ సోర్సెస్ రెఫర్ చేశారంటే డైరెక్ట్ ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడికి ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఇన్నోవేషన్ ఉంది ఇన్ క్వశ్చన్స్ అండ్ సర్ప్రైజెస్ ఉన్నాయి, మనకి బౌన్సర్స్ కూడా ఉన్నాయి. అండ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు టీజీపీఎస్సీ, దెర్ ఆర్ మోర్ టువర్డ్స్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ క్వశ్చన్స్. ఇంటర్లింకింగ్ అనేది మినిమల్ ఉంటుంది, వెరీ మినిమల్. సో మీరు క్వశ్చన్స్, అందుకే నేను చెప్తున్నాను మిమ్మల్ని, ట్రై టు ఇంటర్ప్రిట్ ద సిలబస్, ట్రై టు ఇంటర్ప్రిట్ ద PYQs, ట్రై టు డూ రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ టెక్నిక్, ట్రై టు నోట్ డౌన్ ద ఫిగర్స్, నోట్ డౌన్ ద మ్యాప్స్. అక్కడి నుంచి మీరు డైరెక్ట్ ఆన్సర్స్ చేయగలరు. ఇది కూడా మనకి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్లో ఉండకపోవచ్చు, ఐ మీన్ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉండకపోవచ్చు. బట్ మీరు ఇండివిజువల్గా ప్రాపర్గా చదివారంటే టిబెటన్ గురించి, హిమాలయన్ గురించి అండ్ మాన్సూన్ మెకానిజం పర్టికులర్గా ఈ 2 కంపారిజన్ చేసుకుంటే మీరు అక్కడి నుంచి ఆన్సర్ డిరైవ్ చేయగలరు. బట్ ఇక్కడ ఏంటి అంటే మనం ఇక్కడ ఎకానమీతో లింక్ చేస్తున్నాం, యాజ్ వెల్ యాజ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ, అంటే కైండ్ ఆఫ్ పాలసీ మేకింగ్లో కూడా మనం గవర్నెన్స్లో కూడా ఇంటర్వ్యూన్ అవుతుంది ఇక్కడ. అండ్ వాట్ యు మీన్ బై డెమోగ్రఫిక్ వింటర్? ఎవరైనా ఆన్సర్ చేయగలరా? ఎనీవన్ ఫ్రమ్ క్లాస్ రూమ్? అండ్ చాట్ బాక్స్లో కూడా మీరు డెమోగ్రఫిక్ డివిడెండ్ విన్నాం, కానీ వాట్ అబౌట్ ద డెమోగ్రఫిక్ వింటర్? సో యూపీఎస్లో సర్ప్రైజెస్ మనము అలవాటు చేసుకోవాలి. అండ్ టీజీపీఎస్లో మనకి సర్ప్రైజెస్ మోస్ట్లీ ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. బట్ కాన్సెప్ట్స్ మనం క్లియర్గా డిఫైన్ చేసుకున్నామంటే దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు వర్క్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్ హాల్. ఓకే, సో ఒకసారి చూద్దాం. యూపీఎస్లో మనకి ఏమవుతుంది, ఇంటర్లింకేజెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అండ్ ఇక్కడ మనకి సర్ప్రైజెస్ ఉన్నాయి. ఫైన్. అండ్ వాట్ అబౌట్ అదర్ పారామీటర్? అండ్ మనం ఆన్సర్ వచ్చేసి క్లాస్ రూమ్లోనే డిరైవ్ చేయగలం. అంటే మనకి క్లాస్ రూమ్కి వెళ్ళే వరకు కూడా దానికి ఆన్సర్ మనకు తెలియదు. ఫైన్. అండ్ వాట్ అబౌట్ ద టీజీపీఎస్సీ? సిలబస్ ఈస్ లిమిటెడ్. అండ్ హౌ అబౌట్ దిస్ ఇంటర్లింకేజెస్? ఇంటర్లింకేజెస్ వెరీ మినిమల్ ఉంటుంది కదా. మినిమల్ ఉంటుంది ఇక్కడ మనకి. అండ్ మనం ఎగ్జామ్ హాల్ కంటే ముందే ఆ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ వస్తుంది, మనం వీ కెన్ ఐడెంటిఫై దట్ క్వశ్చన్ ఏరియా. ఓకే, క్వశ్చన్ ఏరియా ఐడెంటిఫై చేయగలం బేస్డ్ ఆన్ ద PYQs, బేస్డ్ ఆన్ ది న్యూస్ పేపర్స్, బేస్డ్ ఆన్ ది
కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ బేస్డ్ ఆన్ ది మ్యాప్స్. సో అక్కడ మనం క్వశ్చన్ ఆల్రెడీ మనం ప్రిపేర్ అయి ఉంటాం ఆన్సర్. సో ఇక్కడ మనకి నోట్స్ చాలా వరకు నోట్స్ కానీ మ్యాప్స్ కానీ ఫిగర్స్ కానీ హెల్ప్ అవుతుంది. ఫైన్. సో దిస్ ఈస్ ద అప్రోచ్ టువర్డ్స్ టీజీపీఎస్సీ అండ్ యూపీఎస్సీ. సో మీరు చాలా వరకు రెడీగా ఉంటుంది మనకి ఆన్సర్. అండ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఇది నెక్స్ట్ లెవెల్. ఫైన్. So far I have been discussed with you about the approach towards geography and sources and how to write answers. How to write answers in particular discuss cheyaledu, but try to identify this question keywords. Try to identify this question keywords. ఇక్కడ మనకి హౌ అని చెప్పి ఇక్కడ అంటున్నారు, అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి వాట్ క్వశ్చన్ కీవర్డ్స్ అంటే ఎలాబరేట్. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు టీజీపీఎస్సీ మనకి ఈ కీవర్డ్స్ అనేది చాలా ఫ్రీక్వెంట్ గా చూస్తున్నాం. అండ్ ఇది వన్ ఆఫ్ ది ట్రెండ్ సెటర్ ఇన్ టీజీపీఎస్సీ. మనం ఒకవేళ వాట్, వై, హౌ అనే క్వశ్చన్ పారామీటర్ లో మనం ప్రిపేర్ అయ్యామంటే ఇక్కడ మనకి అసెస్ కీవర్డ్ మీనింగ్ తెలియకుంటే మనం ఆన్సర్ ప్రాపర్ గా అడ్రస్ చేయాలి. అసెస్ అంటే ఏంటి? బ్యాలెన్స్ చేయాలి మనం ఆన్సర్ ఎప్పుడు కూడా. వాట్ అబౌట్ దిస్ ఎక్స్ప్లెనేషన్, ఎక్స్ప్లెయిన్ విత్ రీజన్స్ తో మనం ఆన్సర్ చేయాలి, రైట్? సో అప్రోచ్ టువర్డ్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్, అప్రోచ్ టువర్డ్స్ keywords అనేది, అప్రోచ్ టువర్డ్స్ క్వశ్చన్ అనేది వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ వైల్ డూయింగ్ ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్. అండ్ వన్ లాస్ట్ వర్డ్ ఫ్రమ్ మై సైడ్ ఏం చెప్పాలని చూస్తున్నానంటే, బేసిక్గా మెయిన్స్ ఏంటి మనకి డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ ది సర్వీస్ కదా. వాట్ ఎవర్ యూపీఎస్సీ కావచ్చు, టీజీపీఎస్సీ గ్రూప్ 1 మెయిన్స్ కావచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ మెయిన్స్ అనేది అల్టిమేట్ డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్. బట్ ఆ డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి? మేజర్ ఆస్పెక్ట్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్. సో ఆర్ట్ ఆఫ్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు మెయిన్స్. ఓకే, ఆ మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ మనము డే 1 నుంచే స్టార్ట్ చేయాలి. ఎప్పుడు టీజీపీఎస్సీ గ్రూప్ 1 మెయిన్స్ ఈరోజు మీరు స్టార్ట్ చేయాలని చూస్తుంటే మీ నోట్ మేకింగ్ నుంచి మీ ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ కావాలి. నోట్ మేకింగ్ లో మీరు ప్రిసైజ్ గా ఆన్సర్స్ ఉండాలి. ఐ మీన్ కంటెంట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్, కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ ఉండాలి. అండ్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు రిఫ్లెక్ట్ ఇన్ అవర్ ఆన్సర్స్. ఓకే, ఒకవేళ మీరు ఆన్సర్స్ మీ నోట్స్ లెంతీగా ఉందంటే దట్ ఈస్ రిఫ్లెక్టింగ్ డైరెక్ట్లీ ఇన్ ద మెయిన్స్ ఆన్సర్స్. మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుంది, టీజీపీఎస్లో కానీ యూపీఎస్లో కానీ మనకి ఇక్కడ 200 వర్డ్స్ ఉంది, ఇక్కడ 150 వర్డ్స్ ఉంది, 250 వర్డ్స్ ఉంది, 150 వర్డ్స్ ఉంది. సో ఈ వర్డ్ లిమిట్ లో మనము ఆన్సర్స్ రాయాలంటే మోస్ట్లీ వీ నీడ్ టు డిపెండ్ ఆన్ ఫిగర్స్, ఫ్లో చార్ట్స్ అండ్ వెరీ లెస్ ఆన్ వర్డ్స్. నెంబర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ అనేది వెరీ లిమిటెడ్ గా ఉంటుంది. సో ఫ్లో చార్ట్స్, ఫిగర్స్, మ్యాప్స్ మీదే మనం డిపెండ్ అవుతాం. అండ్ ట్రస్ట్ మీ, మీరు డే 1 నుంచి మీరు టెస్ట్ సిరీస్ స్టార్ట్ చేస్తే, ఐ మీన్ రైటింగ్ ఆన్సర్ ప్రాక్టీస్, మెయిన్స్ ఆన్సర్ ప్రాక్టీస్, మీరు ఎగ్జామ్ వచ్చే వరకు యూ నో ద క్వశ్చన్ డిమాండ్ ఎలా ఉందో మీరు అర్థం చేసుకోగలరు. బట్ ఎగ్జామ్ ప్రిలిమ్స్ అయిన తర్వాత మీరు మెయిన్స్ ప్రాక్టీస్ స్టార్ట్ చేస్తారంటే, అండ్ నేను ఒకటి చెప్పాలని చూస్తున్నాను ఇక్కడ బేసిక్గా. సపోజ్ వితౌట్ మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్, ఎవరైనా రీసెంట్ గా మెయిన్స్ రాసారా టీజీపీఎస్సీ? ఇక్కడ ఏమవుతుంది బేసిక్గా, మెయిన్స్ ఆన్సర్ వితౌట్ ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ లేకుంటే ఏమవుతుందంటే యూ మే ఎండ్ అప్ విత్ 13 క్వశ్చన్స్ ఓన్లీ. 13 క్వశ్చన్స్ లో పర్టికులర్ గా 10 క్వశ్చన్స్ మీరు ఎఫిషియెంట్ గా రాస్తారు, రైట్? 10 క్వశ్చన్స్ వితౌట్ డౌట్, ఏ డౌట్ లేకుండా, ఏ క్లారిటీ మిస్సింగ్ అవ్వకుండా 10 క్వశ్చన్స్ పర్ఫెక్ట్ గా రాస్తారు. అండ్ యూ మే ఎండ్ అప్ విత్ 3 క్వశ్చన్స్ విచ్ ఈస్ డీవియేటెడ్, which is less relevant and very minimal content in the answer. సో ఎవరైనా మీరు ఆన్సర్ వితౌట్ టెస్ట్ సిరీస్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేసి ఉంటే, వితౌట్ టెస్ట్ సిరీస్ ఎగ్జామ్ రాసి ఉంటే, దిస్ ఇస్ ద అవుట్కమ్. ఓకే, వెన్ మీరు ఒకవేళ ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్, మనకి టీజీపీఎస్సీ ఎగ్జామ్ ఒక 2 years తర్వాత టీజీపీఎస్ మెయిన్స్ కండక్ట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే టెస్ట్ సిరీస్ లో మన దగ్గర టెస్ట్ సిరీస్ తీసుకున్న వాళ్ళ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉందంటే, దే ఆర్ అటెంప్టింగ్ ఆల్ 15 క్వశ్చన్స్ విత్ గుడ్ క్వాలిటీ. ప్రెజెంటేషన్ బెటర్ గా ఉంటుంది, డిమాండ్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్ మీట్ అవుతుంది.
అండ్ హౌ వాట్ నాట్. మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుందో ఫిగర్స్, ప్రాపర్ ఫిగర్స్ వస్తాయి, మ్యాప్స్ వస్తాయి. మ్యాప్స్ ఆల్రెడీ ప్రాక్టీస్ చేసి ఉంటారు. అండ్ హౌ అబౌట్ దిస్ ఫ్లో చార్ట్స్? సో ఈ ఒకవేళ మీరు ఈ 3 అప్రోచెస్ మీ ఆన్సర్లో పెట్టుకుంటే వర్డ్ లిమిట్లోనే రాస్తారు. అండ్ ట్రస్ట్ మీ 15 క్వశ్చన్స్ అట్లీస్ట్ మీరు 14 క్వశ్చన్స్ ఈ మొత్తం ఈ పారామీటర్ రిక్వైర్డ్ పారామీటర్స్ అన్ని వచ్చేసి ఉంటాయి మీకు మీ ఆన్సర్స్లో. దట్ టు విత్ ప్రాపర్ ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ అండ్ ప్రాపర్ గైడెన్స్. అండ్ మీరు లాస్ట్ మినిట్ వరకు నెగ్లెక్ట్ చేశారంటే దిస్ ఇస్ ద అవుట్కమ్. మీరు ఎగ్జామ్లో 10 క్వశ్చన్స్ మాత్రమే రాస్తారు. అఫ్ కోర్స్ అది నాకు కూడా జరిగింది ఫస్ట్ టైం నేను వితౌట్ టెస్ట్ సిరీస్ తీసుకోకున్నప్పుడు. అండ్ హౌ అబౌట్ దిస్ 3 క్వశ్చన్స్ మాత్రం డీవియేట్ ఉంటుంది అండ్ వితౌట్ ఎనీ జస్ట్ అటెంప్ట్ చేసి వదిలేస్తారు. సో నేను అటెంప్ట్ చేశానని చెప్తారు. బట్ ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది, 3 క్వశ్చన్స్కి మనకి అట్లీస్ట్ 1 మార్క్ లేదంటే 2 మార్క్స్ వస్తాయి. అండ్ రిమైనింగ్ 2 క్వశ్చన్స్ మనము 10 మార్క్స్ మనం ఇక్కడ మిస్ చేసుకున్నాం. అంటే 20 మార్క్స్ ప్లస్ ఇక్కడ ఒక 15 మార్క్స్ మిస్ అయినట్లే కదా. సో ఓవరాల్గా 35 మార్క్స్ మనము ఒక్క పేపర్లో లూజ్ చేసుకున్నట్లు. ఒక్క పేపర్ ఐ మీన్ చూసే ఇన్ సింగిల్ పేపర్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు లూజ్ 35 మార్క్స్. 35 into 6 ఒకసారి కౌంట్ చేసుకోండి. సో ఆ విధంగా మనకి మోస్ట్లీ ప్రాక్టీస్ లేకుండా మనం డైరెక్ట్ ఎగ్జామ్లో మనం ప్రెజెంట్ చేసామంటే దిస్ ఇస్ ద అవుట్కమ్. అండ్ దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు వర్క్. ఈవెన్ మీరు కీవర్డ్స్లో కూడా ప్రాపర్ కీవర్డ్స్ అనలైజ్ అనే కీవర్డ్ కూడా యూ కెన్ అడ్రస్. క్రిటికల్లీ కామెంట్, క్రిటికల్లీ. సో కీవర్డ్ బేస్ మీద మీరు ఆన్సర్స్ ఇస్తారు, రైట్? సో దట్ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఈస్ ఆన్సర్ రైటింగ్ అండ్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డిసైడ్ యువర్ సర్వీస్ యాజ్ వెల్. రైట్? సర్వీస్తో పాటు అది మనం మెయిన్స్లో 1:2లో ఉన్నామన్నది కూడా డిసైడ్ చేస్తున్నాం. సో దిస్ విల్ బి కన్క్లూడింగ్ with respect to geography orientation and approach to the geography. And let me know any doubts from your side so that I can unmute you and solve your doubts. Fine? Any doubts you can ask me in chat box or you can raise hand. Okay? So ikkada low birth rate and death rate, right? అదేమవుతుంది, డెమోగ్రఫిక్ వింటర్ గురించి చెప్తున్నారు. సో లో బర్త్ రేట్ అండ్ డెత్ రేట్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, మనకి వర్కింగ్ పాపులేషన్ మనకి మినిమల్ ఉంటుంది. అండ్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఇంపాక్ట్ అదర్ disciplines of geography as well, right? So apart from classroom program, do we get NCERT hard copies? Classroom program మీరు తీసుకున్నారంటే NCERT hard copies ఉంటుంది. And of course teaching papers, let me show you the teaching papers that is developed by the TG Civic Center. So this is one of the teaching paper developed by the Civic Center. Fine, you may get reverse engineering approach here. So observe చేయండి ఒకసారి. సో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి, PYQs ఫాలోడ్ బై టాపిక్. అంటే ఇక్కడ చూడండి ఆప్షన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి మనకి. ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్. సో డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ కాంటినెంట్స్ అండ్ ఓషన్ టాపిక్లో మనకి ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ ఉంది, జియోథర్మల్ ఎనర్జీ అండ్ ఇక్కడ చూడండి గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్. ప్రీవియస్లీ TGPS మనకు అడిగిన క్వశ్చన్. సో గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ వన్ ఆఫ్ ది ఆప్షన్. ఓకే, ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంకొకటి ప్లేట్ మూవ్మెంట్స్. సో మనకి ఇవన్నీ ఆప్షన్స్ ఇవి. అంటే వీ నీడ్ టు address these topics in teaching papers. టీచింగ్ పేపర్స్తో పాటు టీచింగ్ పేపర్స్లో పెడుతున్నామంటే అక్కడ ఏమవుతుంది, మన ప్రిపరేషన్లో కూడా వన్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్ అవుతుంది కదా. టాపిక్స్ PYQs ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేశాను కదా. PYQsలో ఏవైతే మనకి ఆప్షన్స్లో కానీ స్టేట్మెంట్స్లో కానీ ప్రెజెంట్ అయి ఉంటే అవి కూడా వీ నీడ్ టు రెఫర్ దట్. సో వీఆర్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు ది బేసిక్స్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ క్వశ్చన్. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఓన్లీ మనము ఇక్కడ టాపిక్స్ డెవలప్ చేసాం. సార్ అబ్జర్వ్ చేయండి. అండ్ హౌ అబౌట్ ద సెకండ్ క్వశ్చన్, PYQ, UPSC PYQ 2014లో అడిగారు. యూ నీడ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ది కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్, యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ఐడియా ఆన్ గ్లేషియల్ సైకిల్స్, రైట్? అండ్ ఆప్షన్స్ కూడా మీకు ఉన్నాయి, ఆన్సర్స్ ఉన్నాయి, ఫాలోడ్ బై మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్. సో బేస్డ్ ఆన్ దీస్ టాపిక్స్, సీ ఫ్లోర్స్ ట్రేడింగ్ అండ్ వాట్ అబౌట్ ద కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్ థియరీ. సో దీస్ ఆర్ ద టాపిక్స్ వీ నీడ్ టు కవర్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ టాపిక్, ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ చాప్టర్. సో ఇవన్నీ మనకి లిస్ట్ అవుట్ చేశారు చూడండి, సబ్ టాపిక్స్. సబ్ టాపిక్ లెవెల్స్లో ఏమేమి డిస్కస్ చేశారు, మనకి మొత్తం కంటెంట్ అంతా ఇక్కడ ఉంది ఇండెక్స్ లాగా. ఓకే, ఫాలోడ్ బై ద కాన్సెప్ట్స్. సో మోస్ట్లీ మనకి ప్రైమరీ సోర్సెస్ నుంచి ఇవి డెవలప్ చేసిన పేపర్స్, టీచింగ్ పేపర్స్ అనేది. ఓకే, అండ్
మనకి ఈ ఫిగర్ వచ్చేసి మనకి ఎన్సీఆర్టీలో లేదు, బట్ there are some other sources where we get some this based on this concepts. Okay, fine. సో మోస్ట్లీ మనకి అన్ని టాపిక్స్ కవర్ అయినట్లే ఉన్నాయి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే. ఫైన్. ఓషన్ ఫ్లోర్ మనకి ఇది ఎన్సీఆర్టీ ఫిగర్. సో దీని నుంచి కూడా వీ కెన్ హ్యావ్ కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ, వీ కెన్ బిల్డ్ కాన్సెప్ట్స్. ఓకే, ఇక్కడ ఓషన్ ఫ్లోర్ బేసిన్ ఉంది, ఇక్కడ కాంటినెంట్ సెల్ఫ్. ఇక్కడ మనం ఈ క్వశ్చన్ బేస్ చేసుకుని కూడా ఆల్రెడీ ఒక క్వశ్చన్ మనకి టీజీపీఎస్లో అడిగారు కదా, ఆ క్వశ్చన్ కూడా ఇందులో నుంచి కూడా అడ్రస్ చేయొచ్చు మనం. ఫైన్. సో దట్ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఈస్ వీ నీడ్ టు గివ్ ఫర్ ద ఫిగర్స్ అండ్ మ్యాప్స్. ఫైన్. అండ్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ సీ ఫ్లోర్ స్ప్రెడింగ్. సో బేసిక్గా ఇవన్నీ మనకి టీచింగ్ పేపర్స్లో ఉన్నాయి. దిస్ టీచింగ్ పేపర్ ప్యూర్లీ బేస్డ్ ఆన్ రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ ఓన్లీ. అండ్ పీవైక్యూస్ దట్ పర్టికులర్గా టీజీపీఎస్సీ అండ్ యూపీఎస్సీ బేస్ చేసుకుని డెవలప్ చేసిన టీచింగ్ పేపర్. దిస్ విల్ బి గివెన్ టు ద క్లాస్ రూమ్ ప్రోగ్రామ్ స్టూడెంట్స్ as well as NCERTs. Fine. Any other doubts from your side? Just weekly once mains test will be beneficial. That will be also considering. So weekly test కూడా మేము ప్రొవైడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాము. అండ్ ఒకసారి మీరు బ్రోచర్ చూడండి. బ్రోచర్లో కూడా మీకు డీటెయిల్ క్లాస్ రూమ్ ప్రోగ్రామ్స్, నెంబర్ ఆఫ్ క్లాసెస్ అన్ని ప్రొవైడ్ చేశారు. అండ్ డీటెయిల్ క్లాస్ వైజ్ బ్రోచర్ కూడా వెరీ సూన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లాంచ్. అండ్ ద ప్రోగ్రామ్ ఈస్ గోయింగ్ టు లాంచ్ ఫ్రమ్ January 2nd. ఓకే, సో బేసిక్గా అన్ని మీకు కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఎన్సీఆర్టీస్ కావచ్చు, లేదంటే హ్యాండ్అవుట్స్ కావచ్చు, లేదంటే హ్యాండ్అవుట్స్ మేబీ టీచింగ్ పేపర్స్ వాట్ ఐ మీన్ టు సే అవి కావచ్చు, అండ్ జాగ్రఫీ త్రూ మ్యాప్స్ కావచ్చు, అది కూడా మేము ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ PCM క్లాస్ రూమ్ ప్రోగ్రామ్స్. సో స్టే విత్ ద Civic Center and enrich your preparation through classroom programs. Thank you. ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే I can take, I will wait for 5 minutes and I will clarify the doubts. Rest of the people can leave. Thank you.